శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ వచ్చాను. I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Thank you so much. This morning around 5 o'clock when I woke up and when I woke up and I took the Bible, I was really surprised to see what the word of God has come to me. ఈ కొద్దికాల సమయం 5 గంటలకు నేను ఎప్పుడైతే లేచి ఒక బైబిల్ తెచ్చానో నేను దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక మాట చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఉంటున్నాను. My dear people of God, God speaks. He speaks at the right moment what we need. దేవుడు మనకి సరైన సందర్భంలో ఏది ఎలాంటి మాటలు మనకి కావాలో దేవుడు ఆ మాట ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. So when I opened the word and when I saw that, I was really shocked to see that. కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే ఒక వాక్యాన్ని తెలిసి నేను ఒక వాక్యం చూసానో నేను చూసి నేను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాను. This year we started with not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord, that He is going to make the mountains as plain. ఈ యొక్క సంవత్సరం మనము ఈ రీతిగా చూసాము, శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు ఒక ఆత్మ ద్వారా నేను జరిగిస్తున్నాను, ఆ కొండలు నేను సమూలంగా చేస్తాననే ఒక మాట ద్వారా మనము ఈ యొక్క సంవత్సరం ప్రారంభించాం. What a wonderful thing that God is going to, the mountains which are there, He is going to make it plain. ఎంత గొప్ప మాట అంటే దేవుడు ఉన్నటువంటి ఒక కొండల్ని ఒక మౌంటైన్స్ ని ఒక మార్గాన్ని సరళం చేస్తున్నారు అనే ఒక మాట. But as I was looking into this particular passage, the book of Amos chapter 5 verses 4, then 6, then verses 14, this is the passage. Actually last year as I was preaching from the book of Ephesians for more than 6 to 7 months. So at the last moment, at the last days of the year, I suddenly turned to the book of minor prophets, the books of minor prophets, and God was started speaking to me. So I was making a message out of this passage I think around 1.5 months, 2 months back, and that's what today God was God is going to speak to us. ఆమోసు గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 4వ వచనం 6వ వచనం 14వ వచనాల నుంచి ఈరోజు మనం చూద్దాము. నేను గతించిన సంవత్సరము మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన ఒక పత్రిక నుంచి 6-7 నెలలు మనం చూసి ఉంటున్నాము. సో ఆ సిరీస్ అయిపోయినాక నేను నెక్స్ట్ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ ఒక పుస్తకాలకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఆ సమయంలో నాతో మాట్లాడి, ఆ సమయంలో నేను ఒక 2 నెలల క్రితం నేను ప్రిపేర్ అయినటువంటి ఒక అంశాన్ని దేవుడు ఈ రోజు మన ద్వారా మాట్లాడబోతున్నాడు. So something 2 months back which God has given that word, God is going to speak with that word this morning. 2 నెలల క్రితము దేవుడు ఏదైతే ఒక మాట ఇచ్చాడో ఆ మాట ద్వారా దేవుడు యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. So today morning the topic is seek me and live. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఒక అంశం ఏంటంటే seek me and live. నన్ను వెతుకుడి. Okay, we will read that word in verses Amos chapter 5 verses 4, verses 6, then verses 14. ఆమోసు గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం 6వ వచనం 14వ వచనం అని చదువుకుందాం. You can read. Do not seek Bethel, do not go to Gilgal, do not journey to Beersheba. For Gilgal will surely go into exile and Bethel will be reduced to nothing. Okay, even verses 4. This is what the Lord says to Israel. Seek me and live. Okay, verses 6. Seek the Lord and live, or He will sweep through the tribes of Joseph like a fire. It will devour them and Bethel will have no one to quench it. Okay, verses 14. Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. Okay, verses 15 also. Hate evil, love good, maintain justice in the courts. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. So somebody read from verses 4 to 6, then verses 14 and 15 in Telugu. ఇశ్రాయేలీయులతో యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నన్ను ఆశ్రయించుడి, నన్ను ఆశ్రయించిన యెడల మీరు బ్రతుకుదురు. యెహోవాను ఆశ్రయించుడి, అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. ఆశ్రయింపని యెడల బేతేలులో ఎవరునూ ఆర్పివేయలేకుండా అగ్ని పడినట్లు ఆయన యోసేపు సంతతి మీద పడి దాన్ని నాశనము చేయును. మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి. అలాగూ చేసిన యెడల మీరు అనుకున్న చొప్పున దేవుడును
సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. కీడును ద్వేషించి మేలును ప్రేమించుచు అన్నిమూలలో న్యాయమును స్థిరపరచుడి. ఒకవేళ దేవుడును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారి యందు కనికరించును. So what does today's Hyderabad look like? ఈ రోజు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరం ఏ రీతిగా కనిపిస్తుందండి? See, we all wanted success. మనందరికీ ఏదో ఒక గెలుపు మన జీవితాల్లో కావాలి. Do you need success? మీకు గెలుపు కావాలండి మీ జీవితంలో. Yesterday in the cell group we were discussing that people were expressing that they want to be successful. నిన్న మేము జరిగినటువంటి ఒక సెల్ గ్రూప్ లో కొంతమంది ఈ రీతిగా చెప్తున్నారు వారి జీవితాల్లో ఒక సక్సెస్ చూడాలనుకుంటున్నారు. There is nothing wrong in that. అట్లా ఎలాంటి తప్పలేదండి. It is God wants us to be successful. దేవుడు మనల్ని విజయపూరితం అవ్వాలని దేవుడు God కోరుకుంటున్నాడు. wants us to be that we reach to the top places. దేవుడు మనల్ని ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. God wants us that that to have US dreams or UK dreams or Indian dreams, whatever it might be, God wants you to have high dreams. మీకు ఉన్నటువంటి ఒక యుఎస్ డ్రీమ్స్ కానీ యూకే డ్రీమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇండియాలో మీకు ఉన్నటువంటి ఒక కళలు కానీ దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన కళలు మీకు ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. And people also express that they need financial security. కొంతమంది ఈ రీతిగా కూడా చెప్తుంటారు వారి జీవితాల్లో ఒక ఆర్థికమైనటువంటి ఒక సెక్యూరిటీ వారికి కావాలి. At this point of age where some people are planned that I need a house in Hyderabad, I need a car, I need the things what the world says that this is what you need. నేను దినాల్లో ఇక్కడ బయట లోకంలో చూసినట్టయితే నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి లేకపోతే ఒక కార్ కావాలి అని ఇలాంటి వాటిని కోరుతున్నటువంటి ఒక లోకం మనం ఉంటున్నాం. Wonderful. అది చాలా గొప్పగా అండి. Even we feel that sometimes if I post a post in the social media, I need 1 lakh likes, 10,000 comments or 100 people sharing the video. Sometimes we feel that our social media presence should go higher and higher. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఈ రీతిగా అనుకుంటాం, మనకు సోషల్ మీడియాలో మనం ఏదైనా వీడియో పెడితే మనకి 1 లక్ష లైక్స్ లేకపోతే 10,000 కమెంట్స్ లేకపోతే ఒక 100 షేర్స్ మనకి రావాలి. ఈ రీతిగా మన ఒక వీడియో చాలా పబ్లిక్ అవ్వాలని And our desire that this place should be filled with the people. మనం ఈ రీతిగా కూడా అనుకుంటాం ఈ యొక్క స్థలం మొత్తము అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలందరితో నిండిపోవాలని. But God is speaking to us this morning that we seek Him and live. కానీ దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ రీతిగా మనల్ని మాట్లాడుతున్నాడు. మనం ఆయన వెతికి మనం జీవించాలి లేకపోతే బ్రతకాలని తెలుస్తుంది. We are a generation that looks alive. మనము ఎలాంటి ఒక జనరేషన్ అంటే మనము బ్రతకడానికి ఉన్నటువంటి ఒక జనరేషన్. We are a generation that looks alive. మనం బ్రతుకుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక జనరేషన్ మన. But God asks you, are you living? కానీ దేవుడు ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాడు, నువ్వు నిజంగానే బ్రతుకుతున్నావా? God asks each one of us, are you living? దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాడు, నువ్వు నిజంగానే బ్రతుకుతున్నావా? And the book of Amos, the prophet Amos says in chapter 5 verses 4, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. ఆమోస్ గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఈ రీతిగా చూస్తున్నాము, ఇశ్రాయేలుతో యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, నన్ను ఆశ్రయించినట్లా మీరు బ్రతుకుదురు. Let every distractions be removed in the name of Jesus. మనకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాము తొలగివేయండి. I want you to hear what God wants to say. దేవుడు మీతో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు చాలా శ్రద్ధగా వినాలని కోరుతున్నాను. God has selected these people of Israel. They came out from that single person called Abraham. అబ్రహాము అనే ఒక్క వ్యక్తి నుంచి ఒక ఇశ్రాయేల్ అందరిని దేవుడు ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. They did not have children for 25 years after their marriage. వారికి వివాహమైనటువంటి 25 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వారికి ఇలాంటి కుమారులు లేదా కుమార్తెలు లేరు. But God has promised Abraham that you will have sons. కానీ దేవుడు అబ్రహాముకి ఈ రీతిగా వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు, నీకు గొప్ప సంతానం కలుగుతుంది. That you will have children like sand in the seashore. ఇశ్రాయేలు వలె నీ యొక్క సంతానం విస్తరిస్తుంది. Like the stars in the sky. ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఒక నక్షత్రాల వలె నీ యొక్క సంతానం ఉంటుంది. What a great promise. ఎంత గొప్ప వాగ్దానం. He was expecting for that promise. He was waiting. At the last moment, God has given that promise. తను ఒక వాగ్దానం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. చివరిగా దేవుడు ఒక వాగ్దానం తనకి దయచేశాడు. With that promise, they were multiplied. Around 70 people went to Egypt. In order to keep it short, from Egypt, they went as into millions of people. They moved out from Egypt towards the promised land. వారు ఒక
70 మందిగా వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఐగుప్తు ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఉంటున్నారు. వారి తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఒక స్టోరీకి మనం కట్ షాట్ చేసినట్టయితే అక్కడ ఒక 70 మంది నుంచి అనేకమైన విస్తారమైనటువంటి ఒక మంది వాళ్ళు ఒక ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చి మరి ఒక వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళి ఉంటున్నారు. From 70 people, they moved as 2 million people, and 2 million people crossed the Egypt towards the promised land. 70 మంది నుంచి వాళ్ళు 2 మిలియన్ పీపుల్ వెళ్ళారు. లేకపోతే ఒక 2 మిలియన్ తర్వాత నుంచి వాళ్ళు ఒక వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళి ఉంటున్నారు. But the people who have started above the age of 20, only 2 people could reach out to the promised land. 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నటువంటి వయసు గల వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు ఒక వాగ్దాన దేశానికి ప్రయాణమై ఉన్నారో వెళ్ళారో వాళ్ళలో ఇద్దరు మాత్రమే ఒక వాగ్దాన దేశానికి Rest వెళ్ళారు. all of them perished in the like manner. ఒక మార్గంలో అనేక మంది ఒక వయసుకి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ చనిపోయి I ఉన్నారు. need not to tell who reached to the promised land. నేను మీకు చెప్పడం అవసరం లేదు ఎవరైతే ఒక వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళి It ఉన్నారో. was Joshua and Caleb. యోషువ ఇంకా కాలేబ్ మాత్రమే ఒక వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళి ఉన్నారు. Rest all the people who have started from the Egypt, they all perished in the way itself. ఐగుప్తు నుంచి ప్రారంభించినటువంటి ఒక జనాలందరూ కూడా ఒక మార్గం మధ్యలోనే వాళ్ళు తొలగిపోయి ఉంటున్నారు. So God was telling to the people of Israel, you are my people. దేవుడు ఈ రీతిగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చెప్తున్నారు, నువ్వు నా సొత్తు, నువ్వు నా ప్రజలు అని చెప్తున్నారు. I am your God. నేను మీ యొక్క దేవుడినై ఉన్నాను. I am your ruler. నేను మీ యొక్క నాయకుడినై ఉన్నాను. I am the person who is going to lead you. నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక మనిషిని చెప్తున్నాడు. But my dear people of God, they said, oh God, we don't want you. కానీ వారు ఈ రీతిగా చెప్పుకుంటున్నారు, దేవా నాకు నువ్వు వద్దు, అవసరం లేదని చెప్పాడు. They went after the things of this world. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న వాటి చుట్టూ వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు. They went after the other people, other than the Israelites, what they were doing. They went and saw it and they wanted to do those things. ఇశ్రాయేలులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజలు కాకుండా వాళ్ళు వేరే విషయాలు చూసి వాళ్ళు అవి కోరుకొని వాళ్ళు అవి కావాలని అనుకుని ఉన్నారు. They sought a king and God has given them a king. వారు ఒక రాజు మాకు కావాలని అడిగి ఉంటారు కాబట్టి దేవుడు వారికి ఒక రాజును కూడా దయచేశారు. And the king, he was faithful for some time. Then after that he went, he did not obey. He just wanted to sacrifice. ఒక రాజు కొన్ని దినాలు నమ్మకంగా ఉన్నాడు కానీ ఒక కొన్ని దినాల తర్వాత తను దేవునికి లోబడకుండా తను He wanted to do sacrifice rather than obey God's voice. ఆయన దేవుడి యొక్క మాటలు లేకపోతే దేవుని యొక్క వాక్కు లోబడకుండా తను ఒక త్యాగం చేయాలని అనుకున్నాడు. So God said to him, obedience is better than sacrifice. అప్పుడు దేవుడు ఈ రీతిగా అతనికి చెప్పి ఉంటున్నాడు, నువ్వు లోబడి ఉండడమే ఒక త్యాగానికన్నా చాలా గొప్ప విషయం. Then God selects David. అప్పుడు తర్వాత దేవుడు దావీదుని ఎన్నుకొని And God said that through you the kingship, the ruler who is going to come, the Messiah is going to come. అప్పుడు దేవుడు ఈ రీతిగా దావీదుతో చెప్పుకుంటున్నాడు, నీ ద్వారానే ఒక మెస్సయ్య వస్తూ ఉంటున్నాడు. And the northern the kingdom, later on we see that the kingdom is divided because they did not obey the voice of the Lord. ఒక రాజ్యము తర్వాత మనం చూసినట్టయితే విడిపోయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క మాటకి లోబడలేదు కాబట్టి. 18 kings in the northern Israel, kings ruled, only one person was mixed king, other 17 were rotten kings. 18 రాజులు ఎవరైతే ఒక ఇశ్రాయేల్ ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలించారో ఒక్క రాజు మాత్రమే ఒక మిక్స్డ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక రాజు, మిగతా 17 మంది రాజులు చాలా కులిపోయినటువంటి ఒక రాజుగా. In the southern kingdom 21 kings they ruled, 4 people were good, remaining 4 people were bad, but remaining others they were rotten kings. మనము ఇంకో పక్క చూసినట్టయితే అక్కడ 21 మంది ఉన్నటువంటి ఒక రాజుల్లో 4 మాత్రమే మంచి రాజులు ఉన్నారు, 4 చెడ్డ రాజులు ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ కులిపోయినటువంటి ఒక రాజులుగా ఉన్నారు. What I am talking, it is happening in between these times. నేను ఇప్పుడు ఏమైతే మీకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానో మనం చూసినటువంటి ఒక సందర్భంలో జరుగుతున్నాయి. So before the people of Israelites were going to exile, or the Assyrian king came and taking the people of Israelites, God is sending prophet Amos to the people of Israelites. ఒక ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఒక అజ్ఞాతానికి వెళ్ళేక ముందు దేవుడు ఇక ఆమోస్ అనే ప్రవక్తని వాళ్ళ మధ్యలో పంపిస్తూ ఉంటున్నాడు. Why did God selected Amos? ఎందుకు దేవుడు ఆమోస్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు? Why did God selected Amos? ఎందుకు ఆమోస్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు? Amos was not a prophet. ఆమోస్ ఒక ప్రవక్త కాదండి. Amos was not from a priest house. ఆమోస్ ఒక యాజక కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడు కాదు. He was just a shepherd boy. ఆమోస్ కేవలం ఒక గొర్రెల కాపరి అయి He was just a fig farmer. ఆమోస్ కేవలం ఒక వ్యవసాయకుడు అయి ఉంటున్నాడు. He was just a fig farmer. కేవలం ఒక వ్యవసాయకుడిగా ఉంటున్నాడు. Amos chapter 7 verses 14 it says, ఆమోస్ గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 14వ వచనం he was not a priest.
తను ఒక యాజకుడు కాదు, He was not a prophet, ఒక ప్రవక్త కాదు, but he was a shepherd and fig farmer. ఆయన ఒక వ్యవసాయకుడు, మరొకసారి ఇంకో పక్కన ఒక గొర్రెల కాపరి. When the leaders doesn't listen to the voice of the Lord, ఒక నాయకులు ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క స్వరాన్ని వినకపోతే, when the leaders doesn't listen to the voice of the Lord, ఎప్పుడైతే ఒక నాయకులు దేవుడి యొక్క స్వరాన్ని వినకపోతే, God will raise any person. దేవుడు ఏ వ్యక్తినైనా ఎలాంటి వ్యక్తినైనా లేపగలుగుతాడు. God is not compromised with the things what he wants to do. దేవుడు తను చేయాలనుకున్న వాటిలో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ చేయడండి. Here is a man who was a farmer. God is speaking to this farmer, the fig farmer, the one who is shepherding the sheep. He is speaking to the farmer. He is speaking to the shepherd that go and speak my word to the people of Israel. ఇక్కడ ఆమోస్ అనే ఒక వ్యక్తి, ఎవరైతే ఒక వ్యవసాయకుడు, ఎవరైతే ఒక గొర్రెల కాపరి ఉంటున్నాడో, ఒక గొర్రెల కాపరితో దేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు, నువ్వు వెళ్ళి నా ప్రజలతో ఈ రీతిగా మాట్లాడు అని చెప్తున్నాడు. This morning God is seeking people who listens to his ఈ word. యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నారో, ఎవరైతే దేవుడి యొక్క వాక్యం కోసం వినాలని వేచి చూస్తున్నారో God seeks out the people who understands his heart. దేవుడు ఎవరిని వెతుకుతారంటే ఎవరైతే ఆయన హృదయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వారి మాత్రమే దేవుడు వెతుకుతూ ఉంటాడు. Let me ask you this question. నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. Are you hearing his voice? మీరు ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వింటున్నారా? Are you seeking his heart? ఆయన యొక్క హృదయాన్ని మీరు వెతుకుతున్నారా? If you seek his heart, ఆయన యొక్క హృదయాన్ని మీరు వెతికినట్టయితే, if you seek his heart, ఆయన హృదయాన్ని మీరు వెతికినట్టయితే, without compromise, ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా he will speak to you. ఆయన తప్పకుండా మీతో మాట్లాడతారు. He speaks to the people who would like to listen. ఎవరైతే వినడానికి వాళ్ళు వేచి చూస్తారో అలాంటి వారితో దేవుడు మాట్లాడాలి. He speaks to the people who wants to hear. ఎవరైతే ఆయన మాటలు వినాలనుకుంటారో వారు God speaks to Amos, an ordinary farmer and shepherd. He speaks to him. సాదా సీదాగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తితో దేవుడు మాట్లాడాలని ఇక్కడ ఆమోస్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. My dear people of God, why did God spoke to Amos? నా ప్రియ దేవుడి బిడ్డలా, దేవుడు ఆమోస్ ద్వారా ఎందుకు మాట్లాడాలనుకున్నాడు? It was in the times of economic prosperity. They were having very good amount of money. అక్కడ చాలా ఈ యొక్క సందర్భం ఎలాంటి సందర్భం అంటే అక్కడ చాలా ధనము లేకపోతే చాలా ఆర్థికంగా మంచిగా ఉన్నటువంటి ఒక సమయం అది. People were earning like anything. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చాలా గొప్పగా వాళ్ళ ధనాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. They don't have any lack. వారికి ఎలాంటి కొదవాలైతే కొలత లేదు. Today, if we have one house, we want another house. ఈ దినాల్లో మనకి ఒక గృహం ఉంటే మనకి ఇంకో గృహం కావాలని కోరుతుంటాం. If we have two houses, we want another house. మనకి రెండు గృహాలు ఉంటే ఇంకో గృహం కావాలని We కోరుతుంటాం. want to create wealth. మనకి ఒక వెల్త్ మనం క్రియేట్ In చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. Jesus' times, if you have every day for 3 meals, you are a rich person. యేసు ప్రభువు ఉన్నటువంటి ఒక సమయంలో మీకు ప్రతి దినంలో మీకు 3 సమయాల్లో మీకు ఆహారం ఉంటే నువ్వు ఒక ధనవంతుడు. Are you listening to me? మీరు వింటున్నారండి? You have 3 meals a day. మీకు ప్రతిదినం మీకు తినడానికి 3 పూటలు భోజనం ఉంటే, In Jesus' times, యేసు ప్రభువు ఉన్నటువంటి ఒక కాలంలో you are a rich person. మీరు ఒక ధనవంతుడుగా ఉంటున్నారు. So our rich definition has been changed. మనకి ఒక ధనవంతుడు అనే ఒక డెఫినేషన్ మనకి మారిపోయిందండి. Yes or no? అవునా కాదా? Yes or no? అవునా కాదా? So I think according to Jesus' times, we are all rich people. మనము యేసు ప్రభు కాలం ప్రకారం మన అందరం కూడా ధనవంతులుగా ఉన్నామండి. If any of you are not having 3 meals of day, if you are not fasting and you are not having, please let me know. మీకు ఎవరికైనా మీరు ఫాస్టింగ్ చేయకుండా మీరు ఒక దినాల్లో 3 పూటలకి ఆహారం లేకపోతే నాకు చెప్పండి. Please let me know so that I can support you. నేను నాకు చెప్తే నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తానండి. Because being as a shepherd and somebody is not having food, then I am not doing the right thing. నేను ఒక కాపరిగా ఉండి ఎవరైనా ఆహారం తినకపోతే నేను ఒక సరైన పని చేస్తున్న వాడిని కాదండి. So if anyone is going through lack of food, please do let me know. ఎవరైనా ఆహారం లేని ఒక పరిస్థితిలో ఉంటే మీరు నాతో చెప్పాలనుకో. So the people of Israel, they were having economic prosperity. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఒక సమయంలో వారికి చాలా ఆర్థికంగా వాళ్ళు చాలా బాగున్నటువంటి ఒక పరిస్థితిలో They were earning very good amount. They living a rich lifestyle. వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు ఉన్నటువంటి ఒక జీవితాన్ని జీవిస్తున్నటువంటి సమయం అది. But not everyone was living that rich కానీ lifestyle. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఒక ధనవంతులుగా ఉన్నటువంటి ఒక జీవితం జీవించలేదు. There were people, who was going through poverty. కొంతమంది ఈ రీతిగా ఉంటున్నారు, వారు దరిద్రత నుంచి వెళ్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితిలో There were people during that time ఆ also. సమయంలో కూడా కొంతమంది ఆ రీతిగా ఉన్నారండి. Another important thing regarding this time, King Jeroboam II was ruling that time. ఇంకో ప్రముఖమైన విషయం ఒక సమయంలో ఏంటంటే రాజు అయినటువంటి ఒక జెరొబాము ఒక సమయంలో అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని పాలిస్తున్నాడు. One important thing was happening in this period is rich people are getting more richer and poor people are getting more poorer. అక్కడ ఒక
మరొక విషయం ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ ధనవంతులు ఇంకా ధనవంతులుగా అవుతున్నారు, దరిద్రులు ఇంకా దరిద్రులుగా వారు What మారిపోబడుతున్నారు. is happening in India right now is that same. మనం భారతదేశంలో ఈ యొక్క సమయంలో ఏం జరుగుతుంది అది కూడా సేమ్ అలాంటిదే కదా. Not, it's not. అవునా కదా? The rich people are getting richer. ధనవంతులు ఇంకా ధనవంతులుగా మారుతున్నారు. I mean, our dear Ambani and Adani, their income has been multiplied in such a manner that the people who were in 500 list of in the list of wealthy people coming to second place or third place, the rich people are getting richer and the poor people have increased in our nation. అంబానీ అదానీ లాంటి వాళ్ళు వారి యొక్క ధనాన్ని వాళ్ళు పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు, వారు ఒక ధనవంతులుగా ఇంకా మారుతుంటున్నారు. కానీ ఎవరైతే దరిద్రులుగా లేకపోతే ధనం లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా ఒక దరిద్రలోనికి కొనసాగబడుతుంటున్నారు. There are many people who have fallen into the poverty. అనేక మంది ఒక దరిద్రతంలోనికి పడిపోతూ ఉంటున్నారు. So our times and their times are much similar. మనొక సమయము వారి యొక్క సమయం చాలా సిమిలర్ గా ఉంటుందండి. I mean, for Israel, the people of Israel, this was the time, it was a golden age. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అక్కడ బంగారు ఉన్నటువంటి ఒక సమయం లాంటి ఒక సమయం అది. It was, but morally, ethically, they were rotten people. మోరల్ గా లేకపోతే ఎథికల్ గా వాళ్ళు చాలా కులిపోయినటువంటి ఒక ప్రజలుగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు. They were rotten people. కులిపోయినటువంటి ఒక ప్రజలుగా ఉన్నారు. God sent Amos to these people. దేవుడు ఆమోస్ని ప్రజల మధ్యలోకి పంపించాడు. It's not so easy to go and tell to somebody their weakness or to correct them. It is not an easy job. ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి వీక్నెస్ చెప్పడం లేకపోతే వారికి తప్పుల్ని పట్టి వారికి సరి చేయడం చాలా సులభమైన విషయం కాదండి. Not easy job. చాలా సులభమైన విషయం కాదు. I feel my brother is very excellent in that. నేను ఈ రీతిగా అనుకుంటాను, నాకు సహోదరుడు దాని విషయంలో చాలా మంచి పని చేస్తున్నాడు. But I cannot. I feel how they feel, whether they get hurt if I say. I think about it. నేను ఆ రీతి చేయలేనంటే నేను చాలా ఆలోచనలకు వస్తుంటే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు బాధపడతారు లేకపోతే వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు అనే విషయాలు నా మనసులో వస్తుంటాయి. I've seen my brother, if I say, in the Bible college, he was the only person who went and corrected his department head for something, and the only person who was not kicked out from the college. మా ఒక సోదరుడు ఒక బైబిల్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు తప్పు చేసావని తను సరి చేసిన తర్వాత ఒక కాలేజ్ నుంచి బయటికి త్రోసివేయబడుకున్నటువంటి ఒకరే వ్యక్తి మా ఒక సోదరుడు. There were 3 days of continuous committee meetings how to kick him out, but it did not work out. 3 దినాలు అక్కడ బైబిల్ కాలేజ్ నుంచి తనని బయటికి పంపించాలనే 3 దినాలు చాలా కమిటీ మీటింగ్స్ అయ్యాయి కానీ అక్కడ ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు. Because the whole student body was with him. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక స్టూడెంట్స్ బాడీ మొత్తము ఒక సహోదరుతో ఉంది. And why? Because he had a blameless character. Whatever he was doing, he felt that was the thing what he has supposed to do. He did that, and he was the only person till now. Because last year also in the same the principal of the Bible college, he was speaking to me. 12 people were kicked out from Andhra Pradesh last year from the same Bible college. ఎందుకంటే ఒక సహోదరుడు తను జీవించినటువంటి ఒక జీవితం చాలా ఎలాంటి కలంకం లేనటువంటి జీవితం, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే పోయినసారి ఒక బైబిల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఈ రీతిగా చెప్తుంటున్నారు, గత సంవత్సరం 12 మందిని ఒక బైబిల్ కాలేజ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి 12 మందిని త్రోసివేసాం, బయటికి తీసేసామని చెప్పిండు. It's not easy to tell someone in authority to tell them and correct them their thinking or their attitude, what they have. It is not so easy. అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మనము వారు చేసినటువంటి ఒక తప్పు వాళ్ళని పట్టి వాళ్ళకి తప్పు చెప్పడం అది చాలా సులభమైన విషయం కాదు. In the church still he does with any believer, he doesn't have any face value. ఈ నేను దినాల్లో తన సంఘంలో కూడా తను ఒక ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి తను వెళ్ళి ఆ రీతిగా చేస్తూ ఉంటాడు. Whether rich person, poor person, doesn't, he tells on the face. ధనవంతుడైనా కానీ ధనం లేని ఒక వ్యక్తి అయినా కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ముఖం మీద వారి యొక్క తప్పు చెప్తూ ఉంటారు. Some people get really hurt. కొంతమంది చాలా నిజంగా వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు. And here Amos also being called for that, to speak to the people of Israel. ఆమోస్ కూడా అదే రీతిగా అండి అక్కడ చూసినట్టయితే ఒక ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో మాట్లాడడానికి అక్కడ దేవునికి వాక్యం చెప్పడానికి పిలువబడి ఉన్నాడు. My dear people of God, God is speaking to us. దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మనతో ఈ యొక్క సుదీర్ఘాసంలో మాట్లాడుతున్నాడు. Our Indian cities are on one hand is expanding or growing, on the other hand the corruption, injustice, substance abuse, family breakdowns, it is increasing every day.
నేటి దినాల్లో మనం చూసినట్టయితే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన నగరాలు చాలా పెద్దగా పెరుగుతుంటున్నాయి. అదే రీతిగా ఉన్నటువంటి కరప్షన్ లేకపోతే వేరే కుటుంబాలు సరిగ్గా లేకపోవడం ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి. Mental health issues are increasing every day. మానసికంగా సరిగ్గా లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితులు కూడా చాలా పెరుగుతున్నాయి. People are not having sleep. చాలా మందికి సరైన నిద్ర లేకపోతే వారికి రాత్రిపూట పడుకోలేదు. They have money in their bank account, the bed is which is more than 1 lakh rupees, but they are not able to sleep. వారికి ఉన్నటువంటి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లో చాలా ధనం ఉంది, వారికి ఉన్నటువంటి ఒక బెడ్ ₹1,00,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంది, కానీ వాళ్ళు ఒక దాని మీద వాళ్ళు పడుకోలేకపోతున్నారు. They are not having a good relationship within the family members. వారికి ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో సరైన సంబంధాలు వాళ్ళకి లేకపోతుంటున్నాయి. So my dear people of God, God is speaking to us today. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మనతో ఈ ఉదయకాల సమయంలో మాట్లాడుతున్నాడు. So this chapter 5 is a funeral song of Amos. ఇక 5వ అధ్యాయం Funeral song. భూస్థాపనకి చెందినటువంటి ఒక పాటగా ఉంటుంది. ఇక 5వ Oh, అధ్యాయం. in this song, Amos is saying, he's speaking that God is mourning before judgment comes. ఈ యొక్క 5వ అధ్యాయంలో ఆమోస్ ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, దేవుడు చాలా దుఃఖపడుతూ ఏడుస్తుంటున్నాడు, అగలాడుస్తుంటున్నాడు ఒక దినం రాకముందు. Verses 2 it says, fallen no more to rise is the virgin Israel, forsaken on our land, with none to rise her up. 5వ అధ్యాయం 2వ వచనము మనం చూసినట్లయితే, కన్యక అయిన ఇశ్రాయేలు కూలిపోయెను, ఆమె మరెన్నటికి లేవదు, లేవనెత్తు వాడొక్కడును లేక ఆమె భూమి మీద పడివేయబడి ఉన్నది. So here it says that God is not an angry God shouting, but he is a grieving God warning the people of Israel. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దేవుడు వారి మీద కోపంతో ఉండి వారి మీద అరుస్తున్నటువంటి ఒక దేవుడుగా ఇక్కడ లేడు. ఇక్కడ వారు చేస్తున్నటువంటి ఒక పాపాలను బట్టి దేవుడు దుఃఖపడుతూ లేకపోతే వేదన పడుతున్నటువంటి ఒక దేవుడుగా ఇక్కడ మనం చూస్తాం. When the people of God doesn't listen to God's voice, he grieves. ఎప్పుడైతే దేవుడు యొక్క బిడ్డలు దేవుడు యొక్క స్వరాన్ని వినకపోతే దేవుడు ఒక కృంగిపోతూ లేకపోతే దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు. Do you grieve in your life? మీ జీవితాల్లో మీరు దుఃఖపడుతూ ఉంటారని? Do you grieve in your life? మీ జీవితాల్లో మీరు దుఃఖపడుతూ ఉంటారు? For what things are you grieving? ఎలాంటి విషయాలు బట్టి మీరు దుఃఖపడుతూ ఉంటారు? But God is giving for the lives of the people, regarding the lives of the people of Israel. ఇక్కడ చూసినట్టయితే దేవుడు ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నాడంటే అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజల జీవితాలను బట్టి దుఃఖపడుతున్నాడు. Why he is grieving, we will see. అక్కడ ఎందుకు దేవుడు దుఃఖపడుతున్నాడో మనం చూస్తుంటాం. So why he is grieving? He says that in verse 4, seek me and leave. ఇక్కడ ఎందుకు ఆయన దుఃఖపడుతున్నాడంటే ఇక్కడ 4వ వచనంలో చూస్తుంటాము, నన్ను వెతికి నా బట్టి మీరు జీవించండి, బ్రతుకుడి అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. He says that seek me and leave. ఇక్కడ ఆయన ఏది చెప్తున్నాడు, నన్ను వెతికి దాన్ని బట్టి మీరు జీవించండి అని చెప్తున్నాడు. Everybody have written the promise card, only Rosemary sister didn't take, I think, the promise card. ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క సంవత్సరంలో మీ యొక్క వాగ్దానం తీసుకున్నారు నమ్ముతున్నాను. You had a desire that what is God's blessing is going to come into my life. మీకు ఒక ఆశ ఉంటుంది, దేవుడు నాకు ఎలాంటి వాగ్దానాన్ని ఒక సంవత్సరం ఇస్తాడు అని. What he wanted to speak to me. దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో అనే ఒక ఆశ అనుకుంటుంది. But here God says that seek me and leave. కానీ ఈ యొక్క సందర్భంలో చూసినట్టయితే దేవుడు నన్ను వెతకుడి, నా కోసం మీరు ఆశ్రయించండి, అప్పుడు మీరు బతుకుతారు అని బతకండి. God says that not to seek blessings. దేవుడు ఇక్కడ ఒక ఆశీర్వాదం కోసము మీరు వెతకండి అని చెప్పట్లేదు. Not seek success. God is not saying that. గెలుపు కోసం మీరు వెతకండి అని దేవుడు చెప్పట్లేదు. Not seek protection. మీరు ఎలాంటి కాపుదల కోసం మీరు వెతకండి అని చెప్పట్లేదు. What God is saying? ఇక్కడ దేవుడు ఏమడుగుతున్నాడు? God is saying seek me and leave. దేవుడు నన్ను వెతకి మీరు జీవించండి లేకపోతే బ్రతకండి అని తెలుపుతున్నాడు. Why he is saying seek me? ఎందుకు నన్ను వెతకండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. We will look into that in verses 5 and 6. మనం 5, 6 వచనాలను మనం చూస్తుంటాం. He says that do not seek Bethel. బేతేలుని ఆశ్రయింపకుడి అని ఇక్కడ Do చూస్తుంటాం. not seek Gilgal. గిల్గాలులో ప్రవేశింపకుడి. Do not seek Beersheba. బెర్షెబాకు వెళ్ళకుడి అని చెప్తున్నాడు. My dear people of God, these are very important places for the people of Israelites. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఈ యొక్క ప్రదేశాలు మనం ఏవైతే చదివామో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక ప్రదేశాలుగా ఉంటున్నాయి. Do you have important place for you? మీ జీవితంలో మీకు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఏమైనా స్థలాలు ఉంటున్నాయండి? Do you have? ఏమైనా ఉన్నాయా? Do you have? My wife is shaking her head. ఒక భార్య ఈ రీతిగా తన ఒక తలను ఊపుతుంటుంది. Why? ఎందుకు? Her place is Velanki or Dorotota. That is a very important place for her.
వెల్లంకి లేకపోతే దొరతోట అనే ఒక ప్రాంతం దానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఉంది. Why? Because my papa and mummy lives over there. ఎందుకంటే అన్నగారి యొక్క తల్లిదండ్రులు అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటుంటారు. My dear people of God, that is a very important place for her. అక్కడ తను చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక ప్రాంతం అది. For the people of Israel, there was a important place for the people of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు కూడా అలాంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతాల స్థలాలు ఉన్నాయి. But here, God's word is coming that in such a manner that do not seek Bethel, do not go to Gilgal, do not journey to Beersheba. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే బేతేలుని ఆశ్రయించకుడి, గిల్గాల్లో ప్రవేశింపకుడి, బెర్షెబాకు వెళ్ళకుడి అని ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం. Amos is saying that why they should not go, because it was a deeply sacred place, a emotional place or respected place for the people of Israel. ఆమోస్ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నాడంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు అది చాలా సీక్రెట్ గా ఉన్నటువంటి కొన్ని స్థలాలు, చాలా ఎమోషనల్ గా ఉన్నటువంటి కొన్ని స్థలాలుగా ఉంటున్నాయి ఆ స్థలాలు. My dear people of God, if I say to my wife, you should not go to Doratota or Vellanki, if you go there, that is not good. If I say, how will she respond to that? అనగా తన భార్యకి ఈ రీతిగా మీరు ఒక దొరతోటకి లేకపోతే ఒక వెల్లంకి అనే ప్రాంతానికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు అంటే తను ఏ రీతిగా స్పందిస్తుంది? Her earthly parents are living there. That is very emotional place. And if I stop her, how does she react to that? నేను వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు అక్కడ జీవిస్తుంటారు కాబట్టి నేను తను అక్కడికి వెళ్ళకుండా అడ్డుకుంటే తను ఏ రీతిగా రియాక్ట్ అవుతుంది? How do you react when the important place what you have in your heart, if somebody comes and tells to you that you should not go to the place, how do you respond to that? మీ జీవితాల్లో మీకు ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన ప్రాంతాలు మీకు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళకూడదని మీతో వచ్చి చెప్తే మీరు ఏ రీతిగా రియాక్ట్ అవుతారు? So we need to see Bethel was a place of worship and encounter with God. బేతేల్ అనే ప్రాంతము ఎక్కడైతే ఆరాధన చేస్తారో, ఎక్కడైతే దేవునితో ఒక ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో ఆ ఒక ప్రదేశం అండి. For the people of Israel, Bethel is a place of worship. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు బేతేల్ అనే ప్రాంతం చాలా ఒక ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి ఒక స్థలంగా ఉంది. We all know what happened in Bethel. మనందరికీ తెలుసు బేతేల్ ప్రాంతంలో ఏం జరిగింది. Jacob, he was running away from his brother and the family members. యాకోబు తన సహోదరుడు ఇంకా వారి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పారిపోతున్నాడు. He was going to his uncle called Laban. He was going over there, so he had to stay in this particular place in the night because it has become dark. లాబాను దగ్గరికి తను పారిపోతున్న సమయంలో రాత్రికాల సమయంలో చీకటి అయిపోయింది కాబట్టి తను అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి ఒక ప్రదేశం అది. So he slept in that wilderness. తను ఒక ఎడారిలో లేకపోతే ఒక అంధకారంలో తను పడుకున్నాడు. Nobody was there. అక్కడ ఎవరు కూడా తన దగ్గర లేరు. It's fully dark. అక్కడ చాలా మొత్తం అంధకారంతో కమ్మివేయబడింది. My dear people of God, will you go, like that in the darkest place? Nothing is there. Everything is, seen dark. Will you go to that place and you sleep in the night? మీరు అలాంటి అంధకారం లేకపోతే అక్కడ ఎలాంటి ఎవరు కూడా లేనటువంటి ఒక ప్రదేశానికి మీరు వెళ్ళి పడుకుంటారు రాత్రి సమయంలో? In the last 4 to 5 months, we visited different places in order to train pastors, and we had to stay in some hotels. We were selecting some hotels, which place is good to stay. We were seeking out in the right manner. కొన్ని నెలల ముందు మేము అనేకమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న సమయంలో మేము అక్కడ అనేకమైనటువంటి హోటల్స్ చూస్తుండే వాళ్ళం. ఎక్కడైతే మనం నివసించవచ్చు, ఒక రాత్రి కాల సమయంలో మేము ఏ ప్రాంతాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చని మేము వెతుక్కుండే వాళ్ళం. In Hyderabad you get good hotels. హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మంచి హోటల్స్ మనకు దొరుకుతాయి. But when you are not going to a city, but when you go into a town or that kind of place, you don't find those things. First we go and see the washroom is good even before we go, and the washroom is good, whether the toilets are working, whether the beds are clean, and all. After that only we go and book the hotel. హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మనకి సరైనటువంటి మంచి హోటల్స్ దొరుకుతాయి, కానీ ఎక్కడైతే ఊర్లు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాల్లో మనకి సరైనటువంటి ఒక హోటల్ దొరకవు. మేము ఫస్ట్ వెళ్ళి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి బాత్రూమ్స్ లేకపోతే బెడ్ అవన్నీ బాగా ఉన్నాయో చూసి తర్వాత మేము బుక్ చేస్తూ ఉంటాం. Jacob did not have any of that opportunity. యాకోబుకి ఎలాంటి అవకాశం లేదండి. He went, he took a stone and he slept over there. తను వెళ్ళాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రాయి దగ్గర It was completely pitch dark. అక్కడ చాలా మొత్తం చీకటి కమ్యూనిటీ. Nothing is there. అక్కడ ఏమీ కూడా లేదండి. Nothing is there. ఏమీ కూడా లేదు అక్కడ. He had the fears of his brother who is going to kill him. తను హృదయంలో చాలా భయం ఉంది, ఎందుకంటే తన సహోదరుడు తన వెనకాల వస్తున్నాడు చంపడానికి. He had his own fears in his life. తన జీవితంలో తనకు ఉన్నటువంటి సొంత భయాలు తనకు ఉన్నాయి. What is going to become the blessing which I received from my father, which my brother will kill me? That is the greatest fear which he had. తన సహోదరుడు చంపేస్తారనే ఒక గొప్ప భయం తన హృదయంలో తను కమ్ముకొని ఉంటుంది. But in that midst of fear, God has
Jacob. కానీ ఒక భయంలో కూడా ఒక భయం ఉన్నటువంటి ఒక సమయంలో కూడా దేవుడు యాకోబుని చూసి ఉన్నాడు. You know, he is having the greatest encounter in his life which never he had earlier. తన జీవితంలో తన ఎన్నడూ కూడా ఎన్కౌంటర్ అవనటువంటి ఒక ఎన్కౌంటర్ తన జీవితంలో తను పొందుకున్నాడు. ఒక He రాజు might have heard his grandfather how he left his home, the people of his home, and he left. He might have heard all those wonderful things, but today in his darkest part in his life, he is encountering with the Lord. తన ఒక తాత అయినటువంటి అబ్రహాం ఏ రీతిగా తను అక్కడ ఉన్నటువంటి తన ఒక సొంత ప్రాంతాన్ని వదిలేసి వచ్చున్నాడు, ఒక కథలను తను విని ఉండొచ్చు, కానీ ఒక రాత్రికాల సమయంలో తన జీవితంలో ఎన్నడూ తను పొందుకున్నటువంటి ఒక ఎన్కౌంటర్ తను పొందుకోబోతున్నాడు. God appeared in his dream that there was a ladder from earth to heaven. I mean, it is ascending and descending. He was able to see that. దేవుడు ఒక రాత్రికాల సమయంలో తనకు ఒక కళ వచ్చింది. ఒక కళలో పరలోకానికి ఇంకా భూమికి మధ్యలో ఒక నిచ్చెన వేయబడి ఉంటుంది. అనేక మంది ఎక్కుతూ దిగుతున్నటువంటి ఒక సందర్భాన్ని తను చూసి ఉన్నాడు. My dear people of God, he was on that day, he received the reaffirmation of the covenant which he received. The grandfather, what he received, his son, what Isaac, what he received, and he received that same covenant. అబ్రహాము ఏదైతే ఒక నిబంధన పొందుకున్నాడో, ఇసాక్ ఏదైతే ఒక నిబంధన పొందుకున్నాడో, ఒక అదే నిబంధన యాకోబు కూడా యొక్క రాత్రికాల సమయంలో ఒక కళ ద్వారా పొందుకున్నాడు. In your weakest point of your life, you will surely see, the experience of God. It's not what your grandfather has seen. It's not what your father has received. It is you are going to see that if you seek Him. మీరు మీ జీవితంలో చాలా కృంగిపోయినటువంటి ఒక సమయంలో మీరు మీ యొక్క తాతగారు చూసినటువంటి ఒక దర్శనం కాదు, లేకపోతే మీ యొక్క తండ్రి గారు చూసినటువంటి ఒక దర్శనం కాదు, కానీ మీ జీవితాల్లో మీరు సొంతంగా ఒక ఎన్కౌంటర్ దేవునితో చూడబోతున్నారు. Jacob said in this manner, యాకోబు ఏదైతే చెప్తానో, surely the Lord is in this place. దేవుడు తప్పకుండా ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు. This is the house of God. ఇది దేవుని యొక్క గృహమై ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. Let me ask you this question. నేను ఈ యొక్క ప్రశ్న మీద అడగాలనుకుంటున్నాను. In your darkest moments, times in your life, what is the thing what you see? మీ యొక్క అంధకార సంబంధమైనటువంటి ఒక జీవితంలో మీరు ఆ ఒక సందర్భంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏది చూస్తుంటారు? Are we turning to this? మనము మొబైల్ ఫోన్స్ చూస్తుంటామా? My dear people of God, let me tell you the things what is happening in this world. People are becoming vulnerable every day with the things of this world. God is calling us to see what He wants to show. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నేను దినాల్లో ఉన్నటువంటి బయట లోకంలో చూసినట్టయితే అనేక మంది ఇంకా వర్నబుల్ గా ఇంకా లేకపోతే ఇంకా దిగజారిపోయినటువంటి ఒక పరిస్థితిలోకి దిగిపోతున్నారు. కానీ దేవుడు ఆయన ఒక మాట మనం వినాలని ఆయన చూస్తుంటారు. Are you able to see what God wants to show you? దేవుడు మీకు ఏం చూపించాలనుకుంటారో చూస్తున్నారా మీరు? Are you able to see that? ఇలా చూడగలుగుతున్నారా? Let me tell you what God wants to see. We should be on our knees in order to see that. మనం దేవుడు మనకి ఏది చూపించాలనుకుంటున్నామో అది మనం చూడాలంటే మనం ముఖ్యంగా మనం మొదటిగా మనము మన యొక్క మోకాళ్ళ మీద ఉండాలి. The place should become the house of God. ఒక ప్రాంతము The place should become the house of God. ఒక స్థలం మీరు ఎక్కడైతే మోకరిస్తున్నారో ఒక స్థలము దేవుని యొక్క గృహం అయిపోవాలి. Your heart should be the temple of God. మీ యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉండాలి. But why did God is saying you should not go to Bethel? కానీ దేవుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు నువ్వు బెతేలుకి వెళ్ళొద్దని? My dear people of God, Jacob returned and he returned to this place called Bethel. Again he had divine encounter with God. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ యాకోబు మరొకసారి ఈ బెతేల్ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మరొకసారి తను దేవునితో ఒక ఎన్కౌంటర్ తను పొందుకున్నాడు. He had, I think in chapter 28, he had that encounter, the first encounter, the second encounter, it was happening in Genesis chapter 35. మొదటిసారి తను దేవునితో ఎన్కౌంటర్ పొందుకున్నది ఆదికాండం 28వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. రెండోసారి పొందుకున్నది ఆదికాండం 35వ అధ్యాయంలో చూస్తుంటాం. So Bethel, there was a place which was encounter of God, divine encounter of God. But what happened to that Bethel? బేతేల్ అనే ప్రాంతము దేవుని యొక్క ఒక దైవికమైనటువంటి ఎన్కౌంటర్ పొందుకున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. కానీ ఒక ప్రాంతానికి ఒక బేతేల్కి ఏమైపోయిందంటే 1 Kings chapter 12 verses 26 to 33. You can note it down and you can read it after going home. మొదటి రాజులు 12వ అధ్యాయం 26 నుంచి 33 వచనాలు మనము మీరు రాసుకొని మీరు గృహానికి వెళ్ళినాక మీరు చదువుకోవాలి. King Jeroboam built a golden calf in order to worship the people of Israelites. They were going to Judah because the temple was built in Judah. So the people were going from Israel to Judah. So King Jeroboam, what he did? He doesn't want his people to go to
Jerusalem. If he goes there, then people might, he was thinking that his own assumption, oh, if they go there, they will turn against me. So what did he do? He built a golden calf and told, this is the one who delivered you. This is the golden calf who promised you. Worship it. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వారు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక యూదా ప్రాంతానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రాజైనటువంటి ఒక జెరొబాముకి తనకు చాలా భయం వేసింది. వారు తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారని. సో తను ఏం చేశారంటే ఒక బంగారు ఒక విగ్రహాన్ని తను తయారు చేసి, ఇదే మీ యొక్క పాపాల నుంచి మిమ్మల్ని విడిపిస్తుంది అని తను చెప్పి, తను ఒక ప్రాంతంలో వారికి బేతేల్ ఒక ప్రాంతంలో ఒక బంగారు విగ్రహాన్ని తను తయారు చేస్తున్నారు. The worship which only needs to receive by God Yahweh, it was given to the idols. ఒక ఆరాధన కేవలము దేవుడు అయినటువంటి ఒక యాహవేకి పొందాల్సినటువంటి ఒక ఆరాధన వాళ్ళు ఒక విగ్రహానికి దయచేసి ఉంటున్నారు. It became a convenient religion without any obedience. వారికి ఒక కన్వీనియంట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక మతంగా మారిపోయింది. వారికి ఎలాంటి వాళ్ళు లోబడుకున్నటువంటి ఒక మతం. Convenient religion without obedience. వారికి అది కన్వీనియంట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక మతంగా మారిపోయింది. ఎలాంటి ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి లేకుండా. Not having any repentance, but praising God, singing God, doing the things. ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేకుండా వాళ్ళు దేవుని ఆరాధిస్తూ పాడుతూ అన్ని చేస్తూ ఉంటున్నారు. Bethel had a place of worship, but not submission. బేతేల్ అనే ప్రాంతము ఆరాధించే ఒక ప్రాంతం, కానీ వాళ్ళు అక్కడ దేవునికి సబ్మిట్ అయ్యేటువంటి ఒక ప్రాంతంగా లేకుంటే. Why God rejects Bethel in Amos? ఆమోసు గ్రంథంలో దేవుడు ఒక బేతేల్ ప్రాంతాన్ని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తుంటాడు? You are worshipping at a place of encounter. నువ్వు ఎక్కడ వర్షిప్ చేస్తున్నావు అంటే అక్కడ యాకోబుకి అయినటువంటి ఎన్కౌంటర్ అయినటువంటి ఒక ప్రాంతంలో మీరు దేవుని Very, very important point. I want everyone to listen carefully. చాలా శ్రద్ధగా వినాలని కోరుతున్నాను. You are worshipping at a place of encounter. మీరు ఎక్కడైతే ఎన్కౌంటర్ అయిందో ఒక ప్రాంతంలో మీరు దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు. But you no longer live like people who encountered him. కానీ మీరు ఎవరైతే దేవుని ఎన్కౌంటర్ చేస్తారో ఆ ప్రజలుగా మీరు జీవించట్లేదు. You no longer live like people who encountered him. మీరు ఆ దేవుడిని ఎన్కౌంటర్ అయినటువంటి ఒక ప్రజలుగా మీరు జీవించట్లేదు. How dangerous if God is speaking that to us. ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందండి దేవుడు ఒకవేళ ఆ మాటలు మనతో మాట్లాడితే. When today morning when I saw this word, నేను ఒక దిగాల సమయం ఎప్పుడైతే నేను ఒక మాటలు చూసానో, my whole, what will say, this here, goosebumps, it was standing. నేను ఒక మాట విన్నప్పుడే నాకు ఉన్నటువంటి ఒక చుట్టూ మొత్తం నిల్చుంది. God is saying to C3 Church. దేవుడు మన C3 సంఘానికి I'm not joking, my dear people. నేను ఎలాంటి జోక్ చేయట్లేదు. I'm not joking. ఎలాంటి జోక్ చేయట్లేదు. He says that we need to encounter him. ఆయన ఏది చెప్తున్నాడు, దేవుడిని మనం ఎన్కౌంటర్ చేసుకోవాలి. We might be worshiping the Lord, మనం దేవుడిని ఆరాధిస్తుండొచ్చు, but are we living that encountered life? కానీ మనం నిజంగా దేవుడిని ఎన్కౌంటర్ పొందుకునేటువంటి ఒక జీవితం మనం జీవిస్తున్నాం. For example, ఒక ఉదాహరణకి you are attending a worship night. మీరు ఒక ఆరాధన జరుగుతున్నటువంటి ఒక రాత్రిని మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు. You are attending a worship night. ఒక వర్షిప్ నైట్ మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు. Lakhs of people are going to that worship night. లక్షల మంది ఒక వర్షిప్ నైట్ కి వెళ్తున్నారు. Wonderful చాలా బాగుంది. lights, wonderful lights. చాలా గొప్పగా ఉన్నటువంటి ఒక లైట్స్ అయి ఉంటాయి. No, here we cannot have accommodated lakhs of people. మనం ఇక్కడ లక్ష మందిని మనం ఇక్కడ మనం గ్యాదర్ చేయలేము. But just think, a worship night is happening, lakh of people have come. ఈ రీతిగా ఊహించుకోండి, ఒక వర్షిప్ నైట్ అవుతుంది, అక్కడ లక్షల మంది జనాలు వచ్చి ఉన్నారు. Lights are perfect, around 1 crore they spend on lights. లైట్స్ చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. వారు 1 కోటి రూపాయలు ఒక లైట్స్ పెట్టడానికి వాళ్ళు వినియోగించారు. For the 3 to 4 months they practiced it. Music is excellent. 3-4 నెలల వాళ్ళు ఒక వర్షిప్ కోసం వాళ్ళు పాటలన్నీ ప్రాక్టీస్ చేశారు. And the singer who is coming and saying, raise your hands, you felt that, oh, what a wonderful feeling when everyone is raising their hands. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పాట పాడే ఒక వ్యక్తి నాయకుడు వారి దగ్గరికి వచ్చి మీ యొక్క చేతులు ఎత్తండి, ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది, అక్కడ అందరూ ఉన్నటువంటి ఒక 1,00,000 మంది చేతులు పైకి ఎత్తే Playing the best music, అక్కడ చాలా గొప్ప సంగీతాన్ని వాళ్ళు వాయిస్తూ, best lights, చాలా గొప్పగా ఉన్నటువంటి ఒక లైట్స్ వాళ్ళు పెట్టి, best sound చాలా system. గొప్పగా ఉన్నటువంటి ఒక సౌండ్ సిస్టమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. And as they were singing, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పాట పాడుతున్నారో the tears are rolling. ఒక వాళ్ళ కళ్ళలో నుంచి ఒక నీళ్లు బయటకు వస్తుంటాయి, Tears are rolling. కన్నీళ్లు బయటకు వస్తుంటాయి. You see people are crying everywhere.
ఎందుకంటే అక్కడ చూసినటువంటి అనేక మంది జనాలు వాళ్ళు అక్కడ ఏడుస్తుంటున్నారు. And after the meeting, you come and say, "Oh, I could see the presence of the Lord. The move of the Lord was so powerful." ఒక మీటింగ్ అయిపోగానే మీరు వచ్చి ఈ రీతి చెప్తుండొచ్చు, దేవుని యొక్క కార్యం చాలా గొప్పగా జరిగింది, దేవుని యొక్క ఆత్మ అక్కడ చాలా సంచరించింది. God, I could see the presence of the God. God was moving there so powerfully. దేవుడు అక్కడ చాలా గొప్పగా అక్కడ కదలబడుతుంటున్నాడు, దేవుడి సన్నిధిని చూసారని చెప్తుండొచ్చు. You felt the presence of the Lord. మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధిని అక్కడ చూస్తుండొచ్చు. But next morning, కానీ తర్వాత దినం ఉదయకాల సమయంలో you have the same anger. మీకు అదే ఒక కోపం మీ జీవితంలో ఉంటుంది. You have the same secret sin. అదే మీరు రాష్ట్రాన్ని చూసినటువంటి పాపం మీకు You have the same dishonesty. మీకు అదే రీతిగా మీరు అబద్ధాలు చెప్తుంటారు. Same compromised life. సేమ్ అదే రీతిగా మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతున్నటువంటి ఒక జీవితాన్ని జీవిస్తుంటారు. Tell me, చెప్పండి, did God move there? దేవుడు నిజంగా కదల్చబడ్డాడు అక్కడ? Did God move in that place? దేవుడు నిజంగా కదల్చబడ్డాడు ఒక ప్రాంతంలో? Let me tell you, that is a just emotional effect. నేను అది ఈ రీతిగా చెప్తాను, కేవలం ఎమోషనల్ గా ఉన్నటువంటి ఒక ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. As a psychologist, ఒక I'm సైకాలజిస్ట్, not only pastor. నేను ఒక పాస్టర్ గా చెప్పట్లేదు, And let me tell you, as a psychologist, ఒక సైకాలజిస్ట్ గా నేను ఈ రీతిగా it చెప్తున్నాను. is just a emotional effect. అది కేవలం ఒక ఎమోషనల్ తో ఉన్నటువంటి ఒక ఎఫెక్ట్ అయ్యి. Here in the best music, మీరు మంచి సంగీతాన్ని వినొచ్చు, with lights, చాలా గొప్పగా ఉన్నటువంటి లైట్స్ everything is there. అన్ని కూడా ఉన్నాయి, Best sound system. బెస్ట్ సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. But things are not happening within your heart. కానీ మీ యొక్క హృదయాల్లో ఎలాంటి కార్యం జరగట్లేదు. I'm not saying that, you will have complete U-turn within a second. నేను ఇది చెప్పట్లేదు మీ జీవితంలో కంప్లీట్ గా ఒక యూటర్న్ మీరు ఒకటే నిమిషంలో ఒకటే సెకండ్ లో అవుతుందని. But let me tell you, if you have the same anger కానీ ఇది చెప్తున్నాను, మీకు అదే ఒక కోపం మీలో ఉంటే, and you do the same lies, అదే ఒక అబద్ధాలుగా చెప్తుంటే, no repentant heart, ఎలాంటి పశ్చాత్తాప హృదయం లేకపోతే, and you justify what you are doing, మీరు చేసినటువంటి దాన్ని మీరు నిలబెట్టుకుంటూ సమర్థిస్తుంటే, there is a big real question, what kind of experience you had. చాలా గొప్ప ప్రశ్న ఒకటి మీ ముందు ఉంటుంది, మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పొందుకున్నారు. You know, when you shout at your mother, మీరు మీ యొక్క తల్లి గారి మీద అరిచినప్పుడు, when you shout at your father, మీ తండ్రి గారి మీద అరిచినప్పుడు, if there is no change, మీలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే, yes, you might have shouted, మీరు అవును మీరు అరిచి ఉండొచ్చు ముందు, but are you kneeling down and confessing it? కానీ మీరు మోకరించి మీరు దేవుని సన్నిధిలో Rather, are you justifying what you have done? లేకపోతే మీరు చెప్పిన దాన్ని మీరు There సమర్థించుకుంటారు. is a real question, is it a presence of the Lord, is it a emotional? అది చాలా గొప్ప ప్రశ్న ఏంటంటే, అది నిజంగా దేవుడికి సన్నిధి అయి ఉంటుందా లేకపోతే ఎమోషనల్ గా మీరు పొందినటువంటి. I want you to check this thing in each and every one of our lives. మన ఒక ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో నేను ఇది చెక్ చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. I had my own struggles of anger. నా జీవితంలో నాకు ఉన్నటువంటి సొంత I'm not standing here as a perfect person that everything I've done what is right, excellent. No, I'm not saying that. నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక మనిషిలాగా ఇక్కడ నిల్చోట్లేదు, నేను నా జీవితంలో చేసినవన్నీ చాలా గొప్పగా చేశారని But చెప్పట్లేదు. am I asking, am I having the repentant heart? కానీ నేను ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాను, నాకు నిజంగా ఒక పశ్చాత్తాప హృదయం నాకు ఉందా? Am I having the repentant నాకు heart? ఒక పశ్చాత్తాప హృదయం నాకు ఉందా? If nothing changes on Monday, ఒక అది సోమవారం దినంలో ఏది కూడా మారకపోతే, if nothing changes on Monday, సోమవారం దినంలో ఏది కూడా మన జీవితంలో did we మారకపోతే, really meet God on Sunday? మనం నిజంగా దేవుని కలుసుకున్నామా ఆదివారం దినం? If nothing changes on Monday, సోమవారం దినంలో ఏది కూడా మన జీవితంలో did మారకపోతే, we really meet God on Sunday? మనం నిజంగా దేవుని ఆదివారం దినంలో మనం కలుసుకున్నాం. You can have worship nights, మనము ఆనందపు ఒక రాత్రులు మనము పెట్టుకోవచ్చు. but if you don't change your lifestyle, కానీ మీ యొక్క జీవితాన్ని మీరు జీవిత శైలిని మీరు మార్చుకోకపోతే, Bethel, which was a place of encounter with God, బేతేల్ అనే ఒక ప్రాంతం ఏదైతే దేవునితో ఉన్నటువంటి ఎన్కౌంటర్ పొందినటువంటి ఒక స్థలం అయిందో, it will become a concert. అది కేవలం ఒక కాన్సర్ట్ గా It మారిపోతుంది, will become a music night. ఒక మ్యూజిక్ నైట్ గా అది మారిపోతుంటుంది. Nothing else. గేమ్ కాదండి, Nothing else. గేమ్ కూడా ఉంటుంది. You know, the calling is very clear. దేవుని యొక్క పిలుపు చాలా స్పష్టంగా ఉంది. Calling is very clear. దేవుని యొక్క పిలుపు చాలా స్పష్టంగా ఉంది. You know what God wants? దేవుడు ఏది కోరుకుంటున్నారు? He wants us to be transformed into His image. ఆయన యొక్క స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడ్డామని ఆయన కోరుతున్నారు. Nothing else. ఇంకా వేరేది ఏమి కాదు, Nothing else. ఇంకా వేరేది ఏమీ లేదు. Our image to be like Christ Jesus. మన యొక్క స్వరూపం దేవుని యొక్క స్వరూపంగా మనం మార్చబడాలి. Our image to be like Christ Jesus. క్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడాలి. Bethel was the place where God came down. బేతేల్ అనే ఒక ప్రాంతం దేవుడు ఎక్కడైతే దిగి వచ్చాడో ఒక ప్రాంతం అయింది. But in Amos time it became a religious experience center. కానీ ఆమోస్ సమయంలో అది ఒక మతపూర్వకమైనటువంటి ఒక స్థలంగా మారిపోయింది. People loved worship. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఒక ఆరాధన చాలా ప్రేమించి ఉన్నారు. People loved worship, అక్కడ ఆరాధన చాలా ప్రేమించారు. but resisted God's voice. కానీ దేవుని యొక్క మాటను వాళ్ళు అడ్డుకున్నారు. After that concert, ఒక కాన్సర్ట్ అయిపోయిన వెంటనే they were seeking every opportunity to do the sin.
వాళ్ళు వారి జీవితంలో పాపం చేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు. They were seeking opportunity where to sin. వారు ఎక్కడెక్కడైతే పాపం చేయాలనుకుంటారో ఒక అవకాశాలన్నీ వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు. My dear people, let me tell you what is true worship. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలు, నిజమైనటువంటి ఆరాధన ఏంటో మీకు చెప్పాలి. Worship leads to obedience. ఆరాధన అనేది ఒక లోబడడానికి Worship leads to repentance. ఆరాధన పశ్చాత్తాపాలలోకి మనం నడిపిస్తుంది. Worship is not singing, my dear brothers and sisters. ఆరాధన అనేది పాటలు పాడడం కాదండి. In Hyderabad, that is a very wrong notion which has created in the city of Hyderabad. హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో అది చాలా తప్పుగా అది చెప్తున్నటువంటి ఒక మాట పాటలు పాడటమే. You might like them, you might worship them after Jesus, or you can have a feeling that it is above than Jesus. You can keep them as above Jesus. మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళని మీరు మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక మనుషులుగా పెట్టుకోవచ్చు, అంటే యేసు ప్రభు కన్నా గొప్పగా మీరు వాళ్ళు చూస్తుండొచ్చు. Let me tell you with a clarity. కానీ ఒక చాలా స్పష్టంగా మీతో ఈ రీతి Worship, singing songs is just a part of worship. పాటలు పాడటము ఆరాధనలో కేవలం ఒక భాగమై ఉంటుంది. Only one aspect. కేవలం ఒక భాగమై ఉంది. You sit here. మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. I'm not telling to you people because you're all wonderful listeners. నేను మీతో మీ గురించి చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు చాలా బాగా వింటారు Because కాబట్టి. God has given that wonderful people to me. ఎందుకంటే దేవుడు అంత గొప్ప మనుషులు మీకు మిమ్మల్ని నాకు ఇచ్చి ఉంటున్నారు. I had seen in churches నేను కొన్ని సంఘాలు చూశాను. after singing songs, వాళ్ళు పాటలు పాడిన they go out, వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతారు, smoking. సిగరెట్ తాగుతుంటారు. And when singing time comes, మళ్ళీ పాటలు పాడుతున్న సమయం వస్తే they come and play guitar. వాళ్ళు వచ్చి గిటార్ వాయిస్తుంటారు. Because that was the addiction which they have. It is seen by everyone. వారికి ఉన్నటువంటి ఒక అడిక్షన్ అందరూ కూడా చూస్తారు. Why? ఎందుకు? Because that is an open sin where some people they don't feel offended. Smoking. ఎందుకంటే అది బాహ్యంగా చేస్తున్నటువంటి ఒక పాపం. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పాపం బట్టి వాళ్ళు ఒఫెండ్ అవ్వరు. Yes, they might be doing an open sin. వాళ్ళు బాహ్యంగా ఒక పాపం చేస్తుండొచ్చు. But we might be doing a sin, secret sin, nobody knows. కానీ మనం మన జీవితాల్లో రహస్యంగా మనం కొన్ని పాపాలు చేస్తుంటాం, ఎవరికి తెలియకున్నటువంటి పాపాలు. No pastor knows. ఇలాంటి పాస్టర్కి తెలియదు. No best friend knows. మనకున్నటువంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ తెలియదు. No other person in the church knows about it. సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. But God knows about it. కానీ దేవుడికి తెలుసండి. Let me tell you. నేను ఈ రీతి చెప్తాను. Let me tell you. నేను ఈ రీతి The చెప్తాను. secret sins which we have. మనం చేసినటువంటి ఒక రహస్యమైన పాపాలు, Sometimes the open sins which we have. మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి పాపాలు, We need to come into the presence. ప్రతి ఒక్కటి ఆయన సన్నిధిలో తీసుకొని రావాలి. If God has to move, దేవుడు మన జీవితంలో కదల్చబడాలంటే, if God has to move, దేవుడు మన జీవితంలో there కదల్చబడాలంటే is no compromise in that. ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ దాంట్లో There చేయకూడదు. is no compromise in ఎలాంటి that. కాంప్రమైజ్ దాంట్లో ఉండకూడదు. So our worship మన ఒక ఆరాధన should lead to obedience. ఒక తగ్గింపు లేకపోతే మనము ఒబీడియన్స్ లోకి మనం నడిపించాలి. So second thing, why God is saying not to go to Gilgal? రెండవ విషయం, దేవుడు గిల్గాల్కి ఎందుకు వెళ్ళొద్దని చెప్తాడు. Gilgal is a place of tradition. గిల్గాల్ అనే ప్రాంతము సాంప్రదాయానికి చెందినటువంటి ఒక ప్రాంతం. It is a place of spiritual beginnings. అది ఆత్మీయంగా ప్రారంభించినటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఉంది. Place of tradition, ఒక సాంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం, place of spiritual beginnings. ఆత్మీయంగా మొదలైనటువంటి కొన్ని ప్రాంతం అది. Joshua chapter 4 and 5. యోషువ రాసిన గ్రంథము 4-5 వచనం. Chapter 4 and 5 tells about 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం. after the crossing of Jordan, that was the first place where they met together. యోర్దాను నది దాటిన తర్వాత వాళ్ళు మొదటిసారి వాళ్ళు అక్కడ కలిసి ఉంటారు. After crossing the Jordan, యోర్దాను నది దాటిన తర్వాత that was the place where they met together. ఒక ప్రాంతమే వాళ్ళు అక్కడ కలిసి ఉంటున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. 12 stones set as memorial. The 12 stones which when they went into the Jordan, they had kept the 12 stones in the memory. So that was the place. 12 ఒక రాయలు వాళ్ళు ఒక యోర్దానులోకి వెళ్ళినటువంటి ఒక రాయలు వాళ్ళు అక్కడ పెట్టుకున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అది. And it is a place of circumcision where after coming from Egypt, after coming over here, they did the circumcision. అక్కడ సున్నతి పొందినటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఉంది. And not only that, that was the place where the promised land they had in the promised land. That was the first Passover they celebrated. మొదటి పస్కా పండుగ వాళ్ళు అక్కడ ఒక వాగ్దాన దేశంలో చేసుకున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అది. First, that the same place they met for the first time. ఒక ప్రాంతంలో వాళ్ళు మొదటిసారిగా కలిశారు. Second, they had the 12 stones set as memorial. 12 ఒక రాయలు వాళ్ళు అక్కడ గుర్తుగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. And place of circumcision. అక్కడ సున్నతి చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అది. Fourth,
it became the first place where they celebrated the Passover. వాళ్ళు పస్కా పండుగ చేసుకున్నటువంటి ఒక మొదటి ప్రాంతం. Joshua chapter 5:9 says, యెహోషువ రాసిన గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. Today I have rolled away the reproach of Egypt from you. యెహోషువ గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదివి. Joshua chapter 5 verses 9. అప్పుడు యెహోవా ఆ. నేను ఐగుప్తు అవమానము మీ మీద నుండకుండా ఆ. దొర్లించి వేసి ఉన్నానని ఆ. యెహోషువతో అనెను. దొర్లించి వేసి ఉన్నానని యెహోషువతో అనెను. యెహోషువతో అనెను. So what does it mean by Gilgal? గిల్గాల్ అనే ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏంటంటే, Gilgal means rolling away. గిల్గాల్ అనే ప్రాంతము Rolling away, దొర్లింపబడింది. దొర్లింపబడి ఉంటుంది. So it means a new beginning. అది ఒక నూతనమైనటువంటి ఒక ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. It means obedience. అది తగ్గింపుకు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఉంది. It means covenant renewal. అది ఒక నిబంధన, ఒక నూతన పరచబడడం గురించి అక్కడ మాట్లాడుతుంటుంది. But what Gilgal became later? కానీ గిల్గాల్ అనే ప్రాంతం ఏమైపోయిన తర్వాత Tradition without transformation. అక్కడ వాళ్ళకి ఎలాంటి మార్పు లేనటువంటి ఒక సాంప్రదాయంగా మారిపోయింది. Tradition doing ritualistic things. సాంప్రదాయం అనేది ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా చేస్తున్నటువంటి కొన్ని పనులు మాత్రమే, But no transformation. కానీ ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే రూపాంతరం లేనటువంటి ఒక అది ఒక విషయమై ఉంది. Anyone can give an example of it? ఎవరైనా ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ చెప్తారా సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ? We do ritually, but we don't mean it. మనము అది సాంప్రదాయంగా చేస్తుంటాం కానీ మనకి ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. No transformation. What it can be? ఏమై ఉండొచ్చు? Coming to church every Sunday. ప్రతి ఆదివారం సంఘానికి రావడం కావచ్చు. Yes or no? Yes or no? It can be. అది అయ్యి ఉండొచ్చు. Not in our lives. మన జీవితంలో కాకపోయినా, But some people's life, it is just a tradition. If I don't go to Sunday service, what pastor will think? కొంతమంది జీవితాల్లో ఈ రీతిగా వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు, నేను ఆదివారం సంఘానికి వెళ్ళకపోతే పాస్టర్ గారు ఏమనుకుంటారని. Some people will think, if I don't attend the cell group, what pastor will think? కొంతమంది ఈ రీతిగా అనుకుంటారు, నేను సెల్ గ్రూప్ పెట్టడానికి కాకపోతే పాస్టర్ గారు ఏమనుకుంటారని. Some people will not come, in the night prayer. Okay, pastor thinks also, doesn't think also, no problem. కొంతమంది రాత్రి కాల సమయంలో ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలోకి వాళ్ళు రారు, వాళ్ళు దేవుడు ఏమనుకుంటున్నారు. So it is very important that, rituals, the practices, what we do, it should lead to transformation. మనం చేసినటువంటి ఒక పనుల్లో మనలో ఉన్నటువంటి ఒక మార్పుకి కారణం కావాలి. It should lead to repentance. అది పశ్చాత్తాపానికి కారణం అవ్వాలి. Hosea chapter 9 verses 15. హోషేయ గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, Hosea chapter 9 verses 15. హోషేయ గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 19వ వచనం. Hosea chapter 9 verses 15, it says, all their evil is in Gilgal. Somebody read. వారి చెడుతనం అంతయు ఆ. గిల్గాలులో కనబడుచున్నది. Somebody read Amos chapter 4 verses 4. Go to Bethel and sin. Go to Gilgal and sin yet more. Bring your sacrifices every morning, your tithes every 3 years. Burn leavened bread as a thank offering, and brag about your free will offerings. Boast about them. Thank you, Brother Joshua. So it says, come to Bethel. And sin. Go to Gilgal and sin yet. See what it is being said? Come to Bethel and sin. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడుతుంది? బేతల్ ప్రాంతానికి వచ్చి నువ్వు పాపం చేయని చెప్పబడుతుంది. Come to Gilgal and sin. గిల్గాల్ ప్రాంతానికి వచ్చి పాపం చేయని చెప్పబడుతుంది. Because there was no repentance. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదు. No repentance. ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదు. So they say in the next word, it says that, bring your sacrifices. తర్వాత మాటలో చూస్తున్నాము, మీరు కొత్త ఒక బలులు తీసుకొని రండి అని. So they were bringing sacrifices. Thank you, blessed. It's now very good. Thank you so much. So they were bringing sacrifices. వాళ్ళు కొత్త బలులు తీసుకొని వస్తున్నారు. Sheep, goat, everything, what to sacrifice, they cut, the high priest comes, kills the animal, wonderful. ప్రధాన యాజకుడు వస్తాడు, వచ్చి అక్కడ గొర్రె పిల్లలు అయితే మేక పిల్లలు అక్కడ బలిస్తూ ఉంటుంటారు. But my dear people, he says that they are even bringing their tithes. కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాళ్ళు కృతజ్ఞతాస్తుతులు కూడా తెస్తూ ఉంటున్నారు. They are bringing their tithes. వాళ్ళు ఒక దశభాగాలు తెస్తూ ఉంటున్నారు.
giving the tithes. వాళ్ళు దశ భాగాలు ఇస్తూ ఉంటున్నారు. How wonderful it is. ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది. For a pastor, that is the most happiest moment. ఒక పాస్టర్ కి చాలా ఆనందపూరితంగా ఉన్నటువంటి Not for me, my dear brothers and sisters. నాకు కాదండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలు. Not for me. నాకు కాదు. If I need money, I could have been both more. I can earn more. నాకు నిజంగా ధనం కావాలంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ పని చేస్తే నాకు ఎక్కువ జీతాలు వస్తుంటాయి. I take per session 1,000 rupees. నేను ఒక సెషన్ కోసం 1000 రూపాయలు తీసుకుంటుంటాను. I've cancelled the whole Christmas time. I cancelled all my counselings. క్రిస్మస్ టైంలో నేను ఉన్నటువంటి నాకు కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ అన్ని నేను క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను. Yesterday I had a counseling session. I cancelled because there was a family which was struggling. నేను నిన్న నాకు ఒక కౌన్సిలింగ్ సెషన్ ఉంది కానీ నేను క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక కుటుంబము ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి My వెళ్ళాను. presence needed many places where it is needed. నా ఒక ప్రెజెన్స్ కొన్ని చాలా ప్రాంతాల్లో కావాలి ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడికి నేను వెళ్తాను. I left that. I do it for the expansion of His kingdom. నేను అది వదిలేసి నేను దేవుని యొక్క రాజ్య వ్యాప్తి కోసం నేను పని చేస్తుంటాను. Amos is saying, ఆమోస్ ఈ రీతి చెప్తుంటారు. bring that. మీరు ఈ యొక్క దశ భాగాలు Sacrifice. They are very ready to do that. మీరు మీ యొక్క బలి తీసుకొని వచ్చి It's not that they are not ready to do it. వాళ్ళ చేయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేదని చెప్పండి. They are doing it. వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది. But what is happening? కానీ ఏం జరుగుతుందండి? Inside, nothing is working out. వాళ్ళ హృదయాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా Oh, they are putting tick. వాళ్ళు అన్ని టిక్స్ పెడుతుంటారు. Oh, I'm giving tithe. నేను దశమాగం ఇస్తున్నాను అనుకుంటాను. Oh, I'm giving sacrifices. నేను బలిలు ఇస్తున్నాను అనుకుంటాను. But no repentance. కానీ నా హృదయంలో ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం Nothing is being changed from హృదయంలో inside. ఎలాంటి మారు మనసు లేదు. The place what Gilgal should be. గిల్గాల్ ప్రాంతం ఏ రీతిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు? You are repeating traditions, మీరు అదే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తుంటారు. but your hearts are కానీ unchanged. మీ యొక్క హృదయాలు మార్పు లేకున్నటువంటి హృదయాలుగా ఉన్నాయి. Let me ask you this question. నేను ఈ యొక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. If a church gives a membership card, ఒక సంఘం మీకు ఒక మెంబర్షిప్ కార్డ్ మీకు ఇస్తే you got that membership card. మీకు ఒక మెంబర్షిప్ కార్డ్ మీకు దొరికితే You are part of that church. మీరు ఒక సంఘానికి ఒక సభ్యులుగా మీరు ఉంటే You went for 10 years. మీరు 10 సంవత్సరాలు వెళ్ళి ఉంటారు. You know all the songs. మీకు అన్ని పాటలు మీకు తెలుసు. You are sitting in the same seat for many years. మీరు అదే ఒక కుర్చీలో మీరు చాలా సంవత్సరాలు కూర్చుంటారు. You are serving in the ministry in one or another aspect. మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవలో ఏదో ఒక రీతిగా మీరు సహాయపడుతుంటారు. But let me ask this question. కానీ ఈ యొక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. No repentance, మీకు ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదు. no hunger for God, దేవుని కోసం ఎలాంటి ఆకలి లేదు. no change in మీ character. యొక్క స్వభావంలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే God will be pleased of it. దేవుడు మీ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి అతిశయిస్తాడు లేకపోతే ప్రీతి పొందుతాడు. You know, Gilgal was a place of covenant, గిల్గాల్ అనే ప్రాంతము ఒక నిబంధన పొందుకున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. place of obedience, అక్కడ ఒబీడియన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక place of a new beginning నూతనమైనటువంటి ప్రారంభం పొందినటువంటి ఒక ప్రాంతం for the people of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు. But what it became later? కానీ తర్వాత అది ఎలాగా మారిపోయింది? It became a place of habit. Place of habit. అది ఒక అలవాటుగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంగా మారిపోయింది. In habits, God is not pleased of it. అలవాట్లను బట్టి దేవుడు ప్రీతి పొందట్లేదండి. God wants our exact transformation wherever we might be doing some habits, but let me ask you, is it, becoming a place later Gilgal it is becoming or earlier Gilgal? మనము మన జీవితంలో కూడా కొన్ని అలవాట్లను బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తుంటాం కానీ ఏ రీతిగా గిల్గాల్ మారిందో మన జీవితం కూడా ఆ రీతిగా మారుతుంటుంది. Tradition can keep you busy మనకి ఒక సాంప్రదాయాలు మనల్ని చాలా బిజీగా పెడుతుంటాయి. while your heart stays far from కానీ God. ఒక మన హృదయాలు దేవునికి దూరంగా ఉండొచ్చు. Tradition can keep you busy ఒక సాంప్రదాయాన్ని మనల్ని చాలా బిజీగా పెట్టొచ్చు. while your heart stays far from కానీ God. మీ యొక్క హృదయం దేవునికి దూరంగా చాలా దూరంగా ఉంటుంది. Just because your parents are Christians, కేవలం మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు క్రైస్తవులుగా ఉంటే, just because you came into church, కేవలం నువ్వు సంఘంలోకి వచ్చావు it కాబట్టి doesn't mean that you are right with God. నువ్వు దేవునితో సరైన సంబంధం మీకు ఉందని కాదండి. Let me ask you this నేను question. ఈ యొక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. I thank you, appreciate you for coming to the church. నేను మీరు సంఘానికి వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని I'm అభినందిస్తున్నాను. happy that you have come to the మీ church. సంఘానికి వచ్చినందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. But are you right with God? కానీ నేను దేవునితో నీకు సరైన సంబంధం ఉందా? Are you right with God? దేవునితో సరైన సంబంధం ఉందా? That is very అది important. చాలా ప్రాముఖ్య విషయం. Third is do not go to Beersheba. మూడో విషయం మనం చూసినట్లయితే బెర్షెబా అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళకూడదు. Do not go to Beersheba. బెర్షెబాకి వెళ్ళొద్దు అని. What was the importance of Beersheba? బెర్షెబా యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? It was a place of history. అది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక ప్రాంతం. It is an ancestral, it is a place of history, not only history, it is a place of ancestral faith. అక్కడ కేవలం చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం కాదు కానీ వారికి ఉన్నటువంటి ముందున్నటువంటి తరాలకు ఉన్న ఒక
హిస్టరీ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అది. Genesis chapter 21 verses 22 to 34 it says, ఆదికాండము 21 అధ్యాయము 22 నుంచి 34 వచనాలు ఇది చెప్తుంది. we see that there is a covenant with Abimelech Abraham is making. అబ్రహాము అబీమెలెకుతో ఒక నిబంధన చేస్తుంటాడు. Covenant with Abimelech where, they were making an oath. ఒక అబీమెలెకుతో తను ఎప్పుడైతే అబ్రహాం నిబంధన చేస్తున్నాడో ఒక నిబంధనలో వాళ్ళు ఒక వాగ్దానాన్ని చెప్తూ ఉంటున్నారు. And in that oath, after that oath, Abraham worships the Lord. అక్కడ వాళ్ళు ఒక ప్రమాణం చేసినాక అబ్రహాము దేవుడిని అక్కడ ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు. He is worshipping the Lord. అబ్రహాము అక్కడ దేవుడిని ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు. So that was the place of worship. అది దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఒక స్థలం. If we see, look into Genesis chapter 26 verses 23 to 25. ఆదికాండము 26 అధ్యాయం 24 నుంచి 25 వచనాలు మనం చూస్తే Genesis chapter 26 23 to 25. ఆదికాండము 26 అధ్యాయము 24 నుంచి 25 He వచనాలు. went up to Beersheba. That night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I Amen. will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. So what God is saying, that He is reaffirming the covenant with Isaac. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అక్కడ దేవుడు ఇసాకుతో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక నిబంధనని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తుంటారు. In Beersheba, Abraham worshipped the Lord after the oath with Abimelech. ఆ బెర్షెబా ఒక ప్రాంతంలో అబ్రహాము దేవుని ఆరాధించాడు. ఎప్పుడైతే అబీమెలెకుతో తను ఒక వాగ్దానం లేకపోతే ఒక ప్రమాణం చేసిన తర్వాత In Isaac's life, the same Beersheba, the place of Beersheba is becoming a reaffirming of covenant what God has made with Abraham. అబ్రహాముతో దేవుడు ఏదైతే నిబంధన చేశాడో అదే నిబంధనని ఇసాకుతో కూడా దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం ఒక బెర్షెబా ఒక ప్రాంతంగా ఉంది. When it comes to Genesis chapter 46 1 to 4, ఆదికాండము 46 అధ్యాయం 4 వచనాలు మనం చూస్తే here we see Jacob offering sacrifices to God in Beersheba. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆ ప్రాంతంలో యాకోబు దేవునికి అక్కడ బలిలో అర్పిస్తున్నాడు. So it is a place of worship for Abraham. అబ్రహాముకి అది ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఒక స్థలంగా ఉంది. It is a place of reaffirming covenant with Isaac. ఇసాకుతో ప్రాంతం ఏదైతే ఉందంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక నిబంధన మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవడం. Thirdly, Jacob is sacrificing. మూడవది యాకోబు ఆ ప్రాంతంలో బలి అర్పిస్తున్నాడు. And God speaks to Jacob in Beersheba before going to Egypt. దేవుడు బెర్షెబా ఒక ప్రాంతంలో దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఐగుప్తుకు వెళ్ళక ముందు. How wonderful it is. ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది. It is a place, a historical place. అది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక ప్రాంతం. It is a place where God is a God of Abraham, God is a God of Isaac, God is a God of Jacob. That is the place where they received it. It was called Beersheba. ఒక ప్రాంతం బెర్షెబా అనే ప్రాంతం ఎలాంటి ప్రాంతం అంటే అబ్రహాము దేవుడు అయినటువంటి ఒక దేవుడు, ఇసాకు దేవుడు అయినటువంటి ఒక దేవుడు, యాకోబు దేవుడు అయినటువంటి ఒక దేవుడు, ఒక ముగ్గురు జీవితాల్లో వారు చూసినటువంటి ఒక కార్యాలు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం ఒక బెర్షెబా అనే ప్రాంతం. My people, I am going to close very soon. నేను చాలా క్లుప్తంగా నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. I am not going to go for verses 6 and 7. నేను 6 ఇంకా 7 వర్షాలలోకి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. But let me before closing it over here, Beersheba became a place of heritage. కానీ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే బెర్షెబా అనే ఒక ప్రాంతము ఒక హెరిటేజ్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంగా It మారింది. became a place where God of our fathers' location. ఆ ఒక ప్రాంతం ఎలాంటి ప్రాంతం అయిందంటే మన ఒక తండ్రిలో ఉన్నట్టు నివసించినటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఉంది. See why Beersheba became problematic now in the book of Amos? ఆమోసు గ్రంథంలో ఒక బెర్షెబా ఒక ప్రాంతం ఎందుకు తప్పుగా ఎంచబడుతుంది? It was in Judah. ఎందుకంటే అది యూదా ఒక ప్రాంతంలో. So God is warning to the people of Israel. ఎందుకంటే అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి దేవుడు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. I mean, it was in Judah, ఒక యూదా ప్రాంతంలో, not in Israel. ఇశ్రాయేలులో లేదు. So Israelites used to go to Judah. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఒక యూదా ప్రాంతానికి వెళ్తుండేవాళ్ళు. But now the king has made he built an altar of calf, and he made it to the people of Israelites to sin or to worship that. అక్కడ జెరొబాము రాజు అక్కడ ఏం చేశాడు, అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని అక్కడ యూదా ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా అక్కడే వారి కోసం ఒక బంగారు విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు. So what happened in the place of Beersheba? They did not rely. They were relying on their past faith, not present obedience. ఒక బెర్షెబా ఒక ప్రాంతంలో ఏమైందంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి ఒక విశ్వాసం మీద వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఒక నూతనమైనటువంటి విశ్వాసం మీద వాళ్ళు నమ్మకం పెట్టకూడలేదు. They were thinking about, my father God of Abraham, my father God of Isaac, my father God of Jacob, he has spoken to them, so I will go to that place, but I don't have any obedience.
వారు ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నారు, మా ఒక తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడు, మా ఒక తండ్రి అయిన ఇస్సాకు దేవుడు, మా ఒక తండ్రి అయిన యాకోబు దేవుడు అంటున్నాడు. కాబట్టి మేము అక్కడికి వెళ్తుంటాం, ఒక ప్రాంతంలో కానీ మాకు ఎలాంటి ఒబీడియన్స్ లేకపోతే ఎలాంటి తగ్గింపు లేదు మాకు. God worked, in the people, in the life of Abraham, Isaac and Jacob. So if we go to that place, we are safe. దేవుడు అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు జీవితాల్లో ఒక ప్రాంతంలో కార్యం చేశారు కాబట్టి మేము కూడా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తే మేము సురక్షితంగా ఉంటామని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. Do we have like that? మనం కూడా అలా అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. Do we have that notions? మనం కూడా అలాంటి మనసుతో ఉంటామా? My people of God. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, Even the people of Israelites also thought in that manner. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కూడా అదే రీతిగా వాళ్ళు Oh, అనుకుంటున్నారు. if we go because God has spoken there, okay, then everything will become good. వాళ్ళు ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నారు, ఒక ప్రాంతానికి బెర్షెబా ప్రాంతానికి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటారు. Some people have sentiments like this. కొంతమందికి ఈ రీతిగా సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి. They had the old car. వాళ్ళకి ఒక పురాతనమైనటువంటి కారు ఉంటాయి. After that, they purchased that car, everything became good. ఒక కారు కొన్న తర్వాత వాళ్ళ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కటి మంచి జరుగుతుందని వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు. No, things happened అవి ఈ రీతిగా నిజంగా జరిగాయి. and they don't sell it. వాళ్ళు కార్ని అమ్మివేరు. That person came and told in the church that I had a car, and after purchasing that car, everything, all good things came into my life. వాళ్ళ తర్వాత సంఘంలోకి వచ్చి ఈ రీతిగా సాక్ష్యం చెప్తున్నారు, నాకు ఒక కారు ఉంది, నా కారు కొన్న తర్వాత నా జీవితంలో అన్ని మంచి విషయాలు జరుగుతున్నాయి. And these people, it became 20 years, 30 years, they did not sell the car, they kept it in the garage. 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఒక కారు వాళ్ళు అమ్మాయిలకు కానీ ఒక గ్యారేజ్ లోనే పెట్టుకొని ఉన్నారు. And what happened, the other person also heard. ఒక వేరే వ్యక్తి కూడా ఒక మాటలు విన్నాడు. Then now, ఇప్పుడు this person hearing that, okay, then the third child born మూడో ఒక కుమారుడు పుట్టాడు for this person, ఈ యొక్క వ్యక్తికి. and he felt that after this child born, everything is everything good is happening. తను ఈ రీతిగా అనుకున్నాడు, ఈ యొక్క కుమారుడు పుట్టినాక జీవితంలో ప్రతి ఒక్కటి మంచి జరుగుతుంది. And he, that child is being brought up in such a manner that lavish everything, whatever the child is asking, crying, everything is being given to that child. ఆ కుమారుడు ఎలా పెంచబడ్డాడంటే తను ఏదైతే అడుగుతున్న ప్రతి ఒక్కటి ఇవ్వబడ్డాడు. చాలా గౌరవంతో పెంచబడ్డ Being pampered in such a manner that, okay, whatever you do, there is nothing wrong. వాళ్ళు ఏదైతే అడుగుతున్నారో ప్రతి ఒక్కటి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా నువ్వు ఏం చేస్తున్నా తప్పు లేదని చెప్తున్నారు. And here this sister and this brother comes and tells in the testimony church, oh, after this child is born, everything, all good things came into our life. ఈ యొక్క సహోదరి సహోదరులు వచ్చి ఇది చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క కుమారుడు పుట్టగానే మా జీవితంలో చాలా మంచి కార్యాలు జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు. All the things which we had debts, all the loans which we had, we were able to clear it. మాకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఒక లోన్స్, మాకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఒక బాధలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. We got car, we purchased properties, everything added. మాకు అనేకమైనటువంటి స్థలాలు కొన్నాం, అనేకమైనటువంటి ఇల్లులు కొన్నామని చెప్తున్నారు. And this child is hearing. ఒక కుమారుడు అవన్నీ వింటున్నాడు. This child is hearing. కుమారుడు అన్ని వింటున్నాడు. Oh, after this born, everything, because of me, the blessings came into this family. ఒక కుమారుడు ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నాడు, నా ద్వారానే యొక్క కుటుంబానికి అన్ని ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయి. And this child cries, everything is given. ఈ యొక్క కుమారుడు ఏడవగానే ప్రతి ఒక్కటి తనకి ఇవ్వబడి ఉంటుంది. My dear people of God, he understood that if I need anything, if I pray, then parents will not say no. They started, they start giving. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల వారు ఆ కుమారుడు ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నాడు, నేను ఏడుస్తే నా తల్లిదండ్రులు నాకు ఏం కావాలన్నా అన్ని ఇస్తారని He అనుకుంటున్నాడు. understood that if I put tantrum, then nothing will be stopped. నేను ఆ రీతి ఏడుస్తే నన్ను ఎవరు ఆపలేరు అని అనుకుంటున్నాడు. And he was growing like that. తను ఆ రీతిగా తన జీవితాన్ని He was కొనసాగిస్తున్నాడు. growing like that. తను ఆ రీతిగా తను He was growing like that. తను ఆ రీతిగా కొనసాగిస్తున్నాడు. But my dear people of God, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల later what happened? తర్వాత ఏమైందంటే He was not coming to church. తను సంఘానికి రావడం ఆపేశాడు. He was seeking his own pleasures of this world. తను ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి తన సొంత ఒక ఆశలను బట్టి ఈ యొక్క లోక ఆశలలో తిరుగుతూ ఉంటున్నాడు. He was going after the things of this ఈ world. యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి పనులను బట్టి తను వెళ్తూ ఉంటున్నాడు. Later parents felt that, okay, when the child came, we received so many blessings, but right now he is not becoming a blessing into our life. తర్వాత తను ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నారు, కుమారుడు రాగానే మా జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయి కానీ తర్వాత తను ఆశీర్వాదంగా లేడు. He became a headache to the family members. తన కుటుంబ సభ్యులకి ఒక తలనొప్పిగా మారిపోయాడు. The people in the Beersheba, they felt in the same manner. ఒక బెర్షెబాలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజలు కూడా ఆ రీతిగానే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. They were doing the ritualistic things. వాళ్ళు కూడా అదే సాంప్రదాయపూర్వకమైనటువంటి ఒక పనులు They కార్యాలు, were doing the ritualistic things. సాంప్రదాయ ప్రకారం ఉన్నటువంటి పనులు చేస్తున్నారు. Oh, our God of Abraham, అబ్రహాము ఒక దేవుడు, our God of Jacob, ఒక ఇస్సాకు యొక్క దేవుడు, our God of Isaac. యాకోబు యొక్క దేవుడు.
He came and he spoke to them in that place. దేవుడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడాడు. But what happened right now? కానీ ఇప్పుడు ఏమైందండి? God is saying to them, దేవుడు వారితో ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, don't go to that place. ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళకండి. That is not a place of habit. అది అలవాటు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం కాదు. That is not place of moral faith. అది గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. That is not a place where you have to receive that faith. మీరు ఒక విశ్వాసాన్ని పొందుకునేటువంటి ఒక ప్రాంతం కాదు అది. My dear people of God, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, you need to have that personal experience with the Lord. మీరు దేవునితో ఒక అన్యోన్యమైనటువంటి ఒక సహవాసం కలిగి ఉన్నారు. You need to have personal experience with the Lord. ఒక అన్యోన్యమైనటువంటి ఒక సహవాసం దేవునితో కలిగి ఉన్నారు. Some people say that కొంతమంది ఈ రీతిగా అనుకుంటారు, my parents prayed, నా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థించారు, my grandfather was a pastor, మా ఒక తాతగారు ఒక పాస్టర్ గా my ఉన్నారు, father is a pastor, ఒక తండ్రి గారు ఒక పాస్టర్ గా ఉన్నారు, so I also becoming a very religious person. నేను కూడా ఒక మతపూర్వకమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మారిపోతున్నాను. But God is asking, కానీ దేవుడు ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాడు, are you seeking me with all the heart? నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో నన్ను వెతుకుతున్నావు. Your father prayed, it was wonderful to మీ him. యొక్క తండ్రి గారు ప్రార్థించారు, చాలా గొప్పగా ఉంది. Your mother prayed, wonderful to her. మీ యొక్క తల్లి గారు ప్రార్థించారు, తన జీవితంలో అది గొప్ప విషయం. Your grandfather prayed, wonderful to మీ him. యొక్క తాతగారు ప్రార్థించాడు. But God is asking, are you seeking me with your whole heart? కానీ దేవుడు ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాడు, నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో నన్ను వెతుకుతున్నావా? Yes, you are coming to the holy place. అవును, నువ్వు పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలానికి వస్తున్నావు. But are you seeking me? కానీ నువ్వు నన్ను వెతుకుతున్నావా? But are you missing me? Are you missing me? లేకపోతే నన్ను మిస్ అవుతున్నావా? Are you seeking because it's a place of habit or a tradition? అది ఒక అలవాటు కాబట్టి నన్ను వెతుకుతున్నావా? Just because church attendance is important, I am coming. కేవలము ఆదివారం సంఘంకి రావాలి కాబట్టి నేను వస్తున్నాను అనుకుంటున్నావా? Just because it has to be sung, we are singing. కేవలం అది పాటలు పాడాలి కాబట్టి పాడుతున్నారు. Yeah, in social media we need to post. Just we are posting for that. కేవలం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయాలి కాబట్టి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. Okay, as pastor said, okay, let me put from today onwards every day Bible verse, but that Bible verse doesn't have any relationship with my life. పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతిదినం మనం ఒక స్టేటస్ లో బైబిల్ వర్స్ పెట్టుకుంటున్నాం, కానీ ఒక బైబిల్ వర్స్ మన జీవితానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. God's word says you are the light of the world, and you posted that in your WhatsApp status. You are the light of the world, but the light is not being seen through your life or through my life. A big question mark. దేవుని యొక్క వాక్యం తెలుస్తుంది, నువ్వు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు, కానీ నీ జీవితంలో ఎలాంటి వెలుగు నీకు కనిపించట్లేదు, ఎలాంటి వెలుగు నీకు లేదు. Let me ask you, నేను ఈ యొక్క ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, are you seeking God or are you seeking Christian culture? నువ్వు దేవుడిని వెతుకుతున్నావా లేకపోతే క్రైస్తవ పూర్వకమైనటువంటి సాంప్రదాయాన్ని వెతుకుతున్నావా? Let me illustrate one more illustration. Let me give to you. నేను ఇంకొక ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Your father may have a PhD, మీ యొక్క తండ్రి గారికి ఒక PhD ఉండొచ్చు, but that doesn't give you a job. కానీ అది మీకు ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వదు. Let me ask you this question. నేను ఇంకో ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను, If your father has a PhD job, మీ యొక్క తండ్రి గారికి ఒక PhD జాబ్ ఉంటే does it give you a job? మీకు అది ఉద్యోగాన్ని దయచేస్తుందా? Can you go and in interview and say, because my father is a PhD, give me a job? మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి చెప్తారా, మా తండ్రి గారు PhD చేశారు కాబట్టి నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వండి? Or can you say that my grandfather is the topper in the institution, so my parents prayed a lot, so can you say that and can you get the job? మీరు ఈ రీతి చెప్పగలుగుతారా, మా ఒక తాతగారు తన యొక్క కాలంలో తను చాలా టాపర్ గా ఉంటున్నారు కాబట్టి నాకు ఉద్యోగాన్ని అని చెప్పగలుగుతారా? Interviewer will ask you the questions, what do you know about these things? ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ తీసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నిన్ను ప్రశ్న అడుగుతాడు, నీకు తెలిసినటువంటి ఒక విషయాలు ఏంటి చెప్పు నాకు. What do you know the person, the topic regarding the interview or for the company what you have attended? The company in HR will be asking questions regarding that. ఒక HR ఒక ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్నలు అడుగుతుంటుంది. Abraham life had an altar. అబ్రహాము తన యొక్క జీవితంలో తనకి ఒక బలియాగం ఉంది. Isaac had an encounter with the Lord. ఇస్సాకు దేవునితో ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగి ఉంది. Jacob had a sacrificial heart. యాకోబుకి ఒక త్యాగపూరితమైనటువంటి ఒక హృదయం ఉంది. Let me ask you. కానీ నేను మిమ్మల్ని ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాను. Amos says, ఆమోస్ ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, stop traveling to ancestors' faith. మీ యొక్క పూర్వీకులు వెళ్ళినటువంటి ఒక ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం ఆపేయండి. Stop traveling to the ancestors' faith. మీకు పూర్వీకులు వెళ్ళినటువంటి ఒక ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం God ఆపేయండి. doesn't have any grandchildren. దేవుడికి ఎలాంటి మనవరాలు ఉండరు. God doesn't have any grandchildren. దేవుడికి ఎలాంటి మనవరాలు ఉండరు. He has only children, sons and daughters. దేవుడికి కేవలం కుమారులు కుమార్తెలు మాత్రమే ఉంటారు.
I mean, yes, your parents are in this way. అవును, మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క విశ్వాసంలో ఉంటారు. The most important that do you have that personal relationship with the Lord? చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే నీకు దేవునికి ఒక అన్యోన్యమైనటువంటి సంబంధం ఉందా? You can be doing the very church things. మీరు సంఘంలో అనేకమైనటువంటి పనులు చేస్తుండొచ్చు. You can be doing the very church things. మీరు సంఘంలో అనేకమైనటువంటి పనులు చేస్తుండొచ్చు. And you can be very far from God. కానీ మీరు దేవునికి చాలా దూరంగా ఉంటున్నారు. You can be very far from దేవునికి God. చాలా దూరంగా ఉంటున్న వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు. Isaiah chapter 29 verses 13 it says, యెషయా గ్రంథము 29వ అధ్యాయం 13వ వచనం. these people honor me with their lips, ఈ యొక్క ప్రజలు వారి యొక్క పెదవుల చేతనే నన్ను but కనపరుస్తున్నారు. their hearts are far from me. కానీ వారి యొక్క హృదయాలు నాకు దూరంగా ఉన్నాయి. I mean, these people honor me with their ఈ lips. యొక్క ప్రజలు కేవలం వాళ్ళ యొక్క పెదవుల ద్వారా నన్ను కనపరుస్తుంటారు. కానీ You know, my dear people of God, see how God is speaking very strongly. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఎంత గొప్పగా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. Let me tell you, God has given His grace to us. దేవుడు మనందరికీ ఆయన కృప ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. He has, showered His grace upon our దేవుడు lives. మనందరికీ ఆయన ఒక కృపను మన జీవితం మీద వేసి ఉంటున్నాడు. Seeking Him is the most important thing in our life. ఆయన వెతకడం మన జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి Seeking విషయం. Him, ఆయన వెతకడం, not going emotional high. ఎమోషనల్ గా భావోద్రేకాలను బట్టి మనం ముందుకు Our emotions are the very dangerous thing in our lives. అనుకున్నటువంటి ఒక భావోద్రేకాలు చాలా కఠినంగా లేకపోతే డేంజర్ గా ఉన్నాయి. Most of the times we are carried away with our emotions. మన ఉన్నటువంటి ఒక భావోద్రేకాల బట్టి మనం వెళ్తుంటాం. Our God, who doesn't change, is the same yesterday, today, and మన forevermore. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మారని దేవుడు, నిన్ననే నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So he's calling this as a urgent message where he requires us to seek Him and live. దేవుడు ఇది ఒక అర్జెంట్ మెసేజ్ గా ఒక ఇదితే చెప్తుంటాడు, మనము ఈ యొక్క ఆయన వెతికి మనము జీవించాలి. Seek Him and live. ఆయన వెతికి మనము జీవించాలి. Seek Him and ఆయన live. వెతికి మనం బ్రతకాలి. Let me ask you, are you seeking Him? నేను ఈ రీతిగా అడగాలనుకుంటున్నాను, మీరు ఆయన వెతుకుతున్నారు? Are you seeking మీరు Him? దేవుడిని వెతుకుతున్నారు? I'm not asking whether your father sought Him or not. నేను ఈ రీతిగా అడగట్లేదు, మీ తండ్రి గారు ఆయన్ని వెతికి ఉన్నారు. No, I am not asking your husband or your wife sought Him or not. మీ యొక్క భార్య లేకపోతే మీ యొక్క భర్త దేవుడిని వెతుకుతున్నారని I am అడగట్లేదు. asking, are you seeking Him in your day-to-day నేను ఈ life? రీతిగా అడుగుతున్నాను, మీ యొక్క అందిన జీవితాల్లో మీరు దేవుడిని వెతుకుతున్నారా? Yeah, this January, because this is January. ఇది జనవరి మంత్ కాబట్టి We are eager to do because we have taken so many decisions and we might be doing that. మనం అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు లేకపోతే అనేకమైనటువంటి తీర్మానాలు తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం చేయాలనే ఒక ఆసక్తితో ఉంటాము. But let me ask you, కానీ ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాను, నేను ఈ రీతిగా అడుగుతున్నాను, make sure that you seek Him every day. మీరు దేవుని ప్రతిదినం వెతకడానికి మీరు వెతకండి. Make sure that you seek Him every day. ప్రతిదినం దేవుని వెతకాలి. If you seek Him, మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని వెతుకుతారో you will live. మీరు జీవిస్తుంటారు. You will live, amen. You will live prosperously. మీరు చాలా గొప్పగా మీరు జీవిస్తుంటారు. You will live wonderfully. మీరు చాలా గొప్పగా దేవుని జీవిస్తారు. No, Jesus says one word. యేసు ప్రభువు వారు ఒక మాట చెప్తుంటారు. Jesus says one word. యేసు ప్రభువు వారు ఒక మాట చెప్తుంటారు. What do you want to seek? మీరు ఏది వెతకాలనుకుంటున్నారు? Seek Him. ఆయన వెతకాలి. Seek ye first the kingdom of God. ఆయన ఒక నీతిని మనం మొదటిగా, ఆయన ఒక రాజ్యాన్ని వెతకాలి. Seek ye first the kingdom of ఆయన God. ఒక రాజ్యాన్ని మొదటిగా మనం వెతకాలి. Amen. Hallelujah. What does it say after that? దాని తర్వాత ఏం చెప్తుంది? What does it say after that? దాని తర్వాత ఏం చెప్తుంది? And all these things will be added unto you. అప్పుడు Amen. మీకు కావాల్సినవన్నీ Hallelujah. కూడా మీకు అనుగ్రహింపబడతాయి. Hallelujah. 2026, a year of seeking Him. 2026 సంవత్సరము ఆయన వెతుకుతున్న ఒక సంవత్సరంగా మారాలి. Living only for Him. కేవలం ఆయన కోసం మనం జీవిస్తున్న వారికి, Fulfilling only what He desires from our life. మన జీవితాలను పట్ల ఆయన ఏం కోరుతున్నాడో అవి మాత్రం మనం పూర్తి చేసే వారిగా ఉండాలి. Nothing else, nothing matters. ఏది కూడా మనకి మ్యాటర్ అవ్వకూడదు. When we seek Him with our whole heart, మనం పూర్ణ హృదయంతో ఆయన వెతికినప్పుడు we will find Him. మనం ఆయన కనుగొంటాం. That is the greatest treasure. అదే చాలా గొప్ప నిధి అయి ఉంటుంది. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added one after another thing. It will be added into our ఆయన lives. ఒక నీతిని, ఆయన ఒక రాజ్యాన్ని మనం మొదటిగా వెతికినప్పుడు మనకి కావాల్సిన అన్ని కూడా దేవుడు మనకి సమకూరుస్తూ ఉంటాడు. God is not telling to you, you add, you add, you add. God is telling, I will add for you. దేవుడు ఇది చెప్పట్లేదు, నువ్వు ఇది తీసుకో, నువ్వు ఇది తీసుకో, నువ్వు ఇది తీసుకో అని చెప్పట్లేదు. I will add for your life. నేను నీకు అది ఇస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. I will add for your life whatever is needed. జీవితం నీకు ఏమేమి కావాలో నేను ఇస్తానని చెప్తుంటున్నాడు. But you seek me.
కానీ మొదటిగా నువ్వు ఆయన వెతకాలి. You should live for that. ఆయన కోసం నువ్వు జీవించాలి. May God help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలి. Let's close our మనం eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. Let's close our మనం eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. As the word of God has come so powerfully with దేవుని us. యొక్క వాక్యం చాలా దృఢంగా మన మధ్యలోకి వచ్చి ఉంటుంది. Yes, we might be like the people of Bethel. అవును, మనము బేతేల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజలుగా ఉండొచ్చు. We might be people of Gilgal. గిల్గాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలుగా మనం ఉండొచ్చు. We might be the people of Beersheba. బెర్షెబాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలుగా మనం ఉండొచ్చు. Yes, we might have encountered the Lord and that place became the house of God. అవును, మనము దేవునితో ఒక ఎన్కౌంటర్ పొందుకొని అది దేవుని యొక్క గృహంగా మారిపోయి ఉండొచ్చు. But later in our lives, తర్వాత మన యొక్క జీవితాల్లో later in our lives, తర్వాత మన యొక్క జీవితాల్లో that place might be a question mark. ఒక స్థలము ఒక ప్రశ్నగా మన జీవితంలో మారిపోయి Where God has to be enthroned, where His presence should be, but we are carrying with every other thing other than God. ఎక్కడైతే దేవుడు ఒక సింహాసనం మీద ఉండాలో మనం అది కాకుండా మనం ఇతర అన్ని వాటి మీద కూడా మనం ఒక దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంటాం. My dear people of God, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, God is saying to us, దేవుడు ఈ రీతిగా చెప్తుంటున్నాడు మనకు. seek me and live. ఆయన్ని మనం వెతకాలి. Seek me and live. ఆయన వెతికి మనం జీవించాలి. Nothing else ఇంకా matters. వేరేది ఏది కూడా మనకి మ్యాటర్ కాదు. Nothing else వేరే matters. ఏది కూడా మనకి సంబంధం లేదు. Might be like our tradition. మన ఒక సాంప్రదాయం పట్ల ఉండొచ్చు. Might be like our, ritualistic things. మనం సాంప్రదాయ ప్రకారంగా చేసుకున్నటువంటి We might be పద్ధతులు saying ఏంటంటే, that, okay, God is the father of Abraham, Isaac and మన Jacob. రీతి అనొచ్చు, దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడు అనొచ్చు. But the place of Beersheba is it the place where you had that personal encounter? కానీ బర్షిబా అనే ప్రాంతము నువ్వు దేవునితో ఒక అజూనమైనటువంటి ఒక సంబంధం పొందుకున్నటువంటి ప్రాంతము. Or it has become a place where, okay, because your parents are in that, I am following that for the sake of tradition. లేక అది ఒక ప్రాంతంగా ఏ రీతిగా మారిందంటే నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సాంప్రదాయ ప్రకారంగా నువ్వు కూడా పాటిస్తున్నావు. But in the place of Gilgal, it has been a place of the first things. ఒక గిల్గాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతము మొదటిగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి విషయాలుగా మారాయి. But my dear people of God, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, my dear people of God, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, I mean the reproach which they had in Egypt, God is saying that I will roll it away. ఒక ఐగుప్తు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక అప్రోచ్ దేవుడు దాన్ని తొలగిస్తాడని I will roll it away. నేను దాన్ని తొలగించేస్తానని I చెప్తున్నాను. am going to give you a new beginning. నేను మీకు ఒక నూతనమైనటువంటి ప్రారంభం ఇస్తానని I will చెప్తున్నాను. give you a new beginning to your life. నేను నీ జీవితానికి ఒక నూతనమైనటువంటి ప్రారంభం ఇస్తానని The చెప్తున్నాను. only thing I seek from you is నీ obedience. దగ్గర చేయబోతు ఆశిస్తున్నది కేవలం ఒకటే, ఒక లోబడి ఉండటం అని. The things which I seek you is covenant renewal. నేను నీ దగ్గర చేతి కోరుతున్నానంటే ఒక నిబంధన కోరుతున్నాను. May God help us in that manner. దేవుడు మనల్ని దాని నిమిత్తము సహాయం చేయగలడు. May God help us in that manner. ఒక రీతిగా దేవుడు మనకు సహాయం చేయగలడు. Let's close our eyes. మనం కళ్ళు మూసుకుందాం. I request Pastor Lindsay to come and lead us in prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. Praise you, Lord Jesus, for this beautiful time you have blessed us. Yes, Lord. We might be going through many traditional ways, we might be following many ways which shows our heritage, Master. But let us not go to Bethel, Gilgal, or Beersheba, Master. We thank you for speaking so powerfully.